સ્ક્રીન દેખાય છે? હેલો હેલો. Yes, sir. Okay. Yes, sir. આ બધા યાર એક એક પછી આ કરે છે તો હું સ્ક્રીન પર જાઉં છું તો તે દેખાતા નહીં એ લોકો. એડમિટ કરવાનું. ઓકે. સ્ક્રીન દેખાય છે ને? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, okay. So, good morning, everybody. So, first of all, I'm extremely very sorry that I have to conduct your experiment online. તમારા ફિઝિકલ ના પ્રેક્ટિકલ્સ મારે શું છે કે ઓનલાઈન લેવા પડે છે યાર. બટ we have our own limitations. તમારથી શું છે કે if lab is not ready then we are helpless. ટ્રાય તો બહુ કરેલી હતી કે તમારા લેબની અંદર પ્રેક્ટિકલ શરૂ કરી શકીએ પણ કોઈ કારણસર શું છે કે લેબ ઇઝ નોટ રેડી ટીલ ડેટ સો વી આર અનેબલ ટુ કન્ડક્ટ યોર એક્સપેરિમેન્ટ ફિઝિકલી. We don't have any option. That is only the one option is online experiment. અત્યારે શું છે કે એક્સપેરિમેન્ટ કોઈ દિવસ ઓનલાઈન ના હોય, હેન્ડ્સ ઓન પ્રેક્ટિસ હોય, પણ અત્યારે આપણી પાસે બીજું કોઈ ઉપાય નથી. તો આ સંજોગોમાં that I have to explain my experiment online. So, am I audible? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, we have sufficient time to explain most of all the experiments. So please don't bother. We have no time limits. Understand? And it is also not advisable to complete all the experiment in one sitting. So even Sunday is also available. So 18, 19, 20 તમારે જે પ્રમાણે ટાઈમ ટેબલની અંદર સેટ કર્યું છે એ પ્રમાણે રોજ આપણે થોડા થોડા એક્સપેરિમેન્ટ ડિસ્કસ કરીશું. તો ઇન ટાઈમ વી કેન કમ્પ્લીટ ઓર ડિસ્કસ મોસ્ટ ઓફ ધી એક્સપેરિમેન્ટ્સ. Now, today we discuss the first experiment. Remember that as we are conducting your physical experiment online, so obviously exam may be in online mode. Right? So as far as online examinations are concerned, so may be possible that MCQ types questions may be there. So methods and as far as the preparation of sets, readings, એ બધી બાબતો તો શું છે કે ઓનલાઈન એક્ઝામ હશે તો મોટે ભાગે શું છે કે આપણે ના કરી શકીએ. પણ
અહીં રાખી યાર ના મેં તમને એડમિટ કર્યા છે બધાને તો એક સ્ટુડન્ટ 11 11:30 સુધી આવતા રહેશે તો કેવી રીતે ચાલવાનું? આનો કોઈ એવો ઓપ્શન નહીં કે ઓટોમેટિક તમે અંદર એડ થયા કરું દરેક વખતે મારે એડ કરવા પડતા છે? એ કોઈ ઓપ્શન નથી આની અંદર? So let us start our discussion. So first we start with conductometric titration, conductometric experiment. So remember that as far as any experiment is concerned, the fundamental points are very, very important. Basic things are very important. Understand? As far as principles are concerned, આ બધી બાબતો જે છે એ શું છે કે અગત્યની હોય. પછી so far as particular practical experiment is concerned, તો એને રિલેટેડ જે બેઝિક બાબતો જે છે એ અગત્યની હોય. So I will generally focus on that points only. Obviously, of course, I will discuss a certain point as far as your experimental procedure is concerned. But you please try to understand the fundamental basics parts, which is very, very important. Understand? So once you know the fundamentals, then it is very easy. If you know the theory, then it becomes very easy to perform the experiment. Understand? So conductometry ની આપણે વાતો કરીએ તો even number of times as far as our theory is concerned, even in semester 1 is concerned, I explain about the fundamentals or some basics of the conductometry. Understand? Again, I am going to repeat all these things. Perhaps you may know. Uh, so the important point is that what is conductance? Conductance. So conductance is nothing but it is the capacity of ions or molecules to conduct electric current. બરાબર? તો એ ions જે છે with these solutions, so some ion is there in these solutions. So if this ion carrying the current with it, એની સાથે શું છે? કરંટ લઈ જશે સાથે. બરાબર? So this is known the conductance. Understand? The capacity of ions to carry electrical current is known as conductance. And as far as conductance is concerned, so obviously there are certain factors on which the conductivity of the ion or atom depends. Understand? So the first point is that it is obvious that if there are more number of ions present in the solution, it will carry more current. It will carry more current. When or say the conductivity of the solution is depends upon the number of ions present in the solution. Present in the solution. This is the one point. The another point is that if the speed of ion is little bit high, obviously it will carry more current. So conductivity of the ion also depends upon the mobility of the ion. Mobility of
ions present in the solution. And we know that as far as mobility is concerned, that if the size of the ion is little bit high, then obviously its mobility is little bit less. Understand? If the mass of the ion is say high, obviously mobility uh, will be less. Understand? So mobility depends upon the size and mass of the ions. Again, we have, suppose if we consider the ions, so we have different types of ions having different charges. Understand? So charge of the ion also depends upon the means mobility of the ion also depends upon the charge of the ions in the solutions. Understand? Uh, so obviously solution is there, conductivity is concerned, that solution is there. So the conductivity of the solution is also related with the viscosity of the solution also. શેની પર આધાર રાખે છે? That is viscosity ની ઉપર પણ આધાર રાખે છે. Understand? Another factors also I can say that temperature is also effective. So all are the factors on which the conductivity of the solution is concerned. Understand? So as far as the principle of conductometric titration is concerned, so we can simply say that the conductivity of the solution is depends upon the number of ions present in the solution as well as the ionic mobilities. There are other factors, but basically it is depends upon the number of ions present in the solution as well as the mobility of the ion present in the solution. If the number of ions are more, it will carry more current, and accordingly we get the conductance value. And if the mobility of the ion is high, obviously it will pass through the solution speedily, carrying more electric current. So these are the factors on which the conductivity of the solution depends. Understand? And principally we can say that the conductance of the solution is depends upon the number of ion present in the solution as well as the ionic mobility. Am I audible? Hello? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. So one point is very important that we are generally not consider while we perform the experiment. That is the conductivity of the water. Understand? So when we perform the experiment, as far as conductometric using conductometer, so obviously we use water. Understand? So if your water is contaminated with some other impurities or it contains some other ions, if the water contains the impurity of some other ions, so obviously these ions can also carry electric current. So we cannot get the accurate value of the conductance. Understand? So as far as conductometry is concerned, that we should use conductivity water. Conductivity water. So this conductivity water should have conductance of approximately 0.6 into 10 to minus 6 power ગણો ને અત્યારે. તેની conductance જે છે એ આટલી ઓછી હોવી જોઈએ into 10 to minus 6 લગભગ 0.3 0.6 into 10 to minus 6 ની રેન્જમાં એની conductance જે છે એ હોવી જોઈએ. Means it should be free from impurities of any ion. It should be pure water, H2. બરાબર? જેને આપણે શું છે કે conductivity water કહે છે. Conductivity water માં લેવા માટે તમને મિલીપોર
છે આપણી પાસે એવા શું છે જેમ આપણે અત્યારે ઘરે આરો વાપરીએ છીએ ને એવી રીતે કન્ડક્ટિવિટી વોટર માટેના બી આપણી પાસે એપરેટસ હોય છે. અને તમે ડબલ ડિસ્ટિલ વોટર જે છે ઇફ યુ ડિસ્ટિલ number of times using the KMN4, so we can get the conductivity water. તો conductivity water આપણે શું છે કે આ રીતે મેળવી શકીએ. In most of the cases, when we titrate the solutions, so obviously volume of the solution will change. આ કલર જે છે બ્લુ કલર નો તમને ઇઝીલી દેખાય છે કે કલર ચેન્જ કરવું? હેલો સર વિઝિબલ છે ને ઇઝીલી? હા ઠીક છે. ગાડી તો શું થાય કે જ્યારે આપણે ટાઇટ્રેશન કરતા હોઈએ ને તો વી એડ સોલ્યુશન ફ્રોમ ધી બ્યુરેટ, અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો ઓબ્વિયસલી વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ. તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ થાય તો શું થાય કે આપણે ત્યાં વોલ્યુમ કરેક્શન કરવું પડે. તો ત્યાં વોલ્યુમ કરેક્શન કરવા માટે શું છે કે જે એકચ્યુઅલ વોલ્યુમ જે છે, એકચ્યુઅલ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ શોધવી હોય તો એકચ્યુઅલ કન્ડક્ટન્સ કઈ રીતે મળે તમને? એક મિનિટ હે, કોઈ અંદર એન્ટ્રી. કેમ બીજા બધા સ્ટુડન્ટ આજે જોઈન નહીં થતા? એકચ્યુઅલ કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V પ્લસ V અપોન V ઇન્ટુ ઓબ્ઝર્વડ કન્ડક્ટન્સ. આ બધું આપણને શું છે કે આટલું બધું કરતા નથી આપણે એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિકલ કરીએ ત્યારે, એ રિસર્ચ લેવલનું કે બધું કરતા હોય ત્યારે આ બધું શું છે કે ધ્યાનમાં રાખવાનું. બટ ધીઝ આર ધ પોઈન્ટ વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેટ યુ મસ્ટ નો, અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો એકચ્યુઅલ કન્ડક્ટન્સ is equal to V plus V, small v upon V into observed conductance. Now this V is nothing but it is the initial volume of the titrant. Initial volume of the titrants, and this small v is the volume of the titrants that we have added from the burette. Understand? Volume of the titrants that we have added from the burette. And if we multiply this by the observed conductance, so we have value of the actual conductance. Understand? Generally what we can do in this to avoid all these things, that we take solution say 0.1 normal. So in burette we use 10 times higher concentrated solution, 10 times higher concentration. So in this way we can minimize the volume change. We can minimize the volume change. 10-20 ગણું ઉપરનું બ્યુરેટનું સોલ્યુશન્સ જે છે તે આપણે શું કરીએ છીએ, કોન્સન્ટ્રેટ લઈ લઈએ છીએ, અને એને લીધે શું છે કે વોલ્યુમની અંદર જે ચેન્જ આવે છે એ બહુ ઓછો આવે. સો આપણે આ રીતે બી એને શું છે કે વોલ્યુમ કરેક્ટ મીન્સ કે એ ફેક્ટરને અવોઇડ કરી શકીએ. So these are few points that you should remember, that how to make volume correction, how to do volume correction, how to get which types of water that we have to use, what are the factors on which the conductivity of the solution depends. Understand? So આ બધા points જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. હવે જે તમારો એક્સપેરિમેન્ટ જે છે, ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ જે છે that is to examine the validity of the Dubai cave on Sagar. જનરલી એને આપણે શું છે ડીએચ ઇક્વેશન કહીએ છીએ, બરાબર? ઇક્વેશન for strong electrolyte. Yes. Now, one thing is very important. Understand? So we have weak electrolytes
as well as strong electrolytes. બરાબર. આની થિયરી હું તમને શું છે કે વચ્ચે હું તમને બતાવું છું કે what is the actual purpose to perform these experiment. આપણે આખું પ્રેક્ટિકલ જે છે એ શાને માટે કરીએ છીએ, બરાબર. એકચ્યુઅલી શું થાય છે આપણી પાસે સોલ્યુશન ની અંદર, એનો પર્પસ શું છે, આપણે કંડક્ટો આજે ડીએચઓ ઇક્વેશન વેરીફાઈ કરવાનું છે. દાખલા તરીકે સિમ્પલ, I will give you one simple example. For example, acetic acid. Understand? So when acetic acid ionizes in the solution in this way, H plus plus CH3 COO minus, H plus and CH3 COO minus. વચ્ચે વચ્ચે યાર એડ કરતા રહેવું પડશે, બરાબર. CH3 COO. As we know that acetic acid is weak acid, so obviously it will not ionize completely in the solution. H plus and CH3 COO minus. Solution always contains some undissociated acetic acid. Undissociated acetic acids. Understand? So when we dilute the solutions, with the dilution, ionization will take place. And in infinite dilution, obviously we can consider that it will completely ionized in the solution. Understand? So when we dilute the solution, obviously number of ion increases, and accordingly the conductance of the solution will also increases. Understand? But suppose if I take HCl, so HCl being strong acids, so it will dissociate into ions completely. The solution does not contain any undissociated HCl. But in this case, the solution contains HCl. So HCl, we know that HCl will ionize completely at all dilutions. So कोई भी dilutions लो, solution always contains 99% H plus and Cl minus. Understand? It will not contain any HCl, undissociated HCl. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ એસિટિક એસિડ લઈએ તો જેમ જેમ સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરતા જઈએ તેમ તેમ નંબર ઓફ આયન ઇન્ક્રીઝ થતા જાય અને અકોર્ડિંગલી કંડક્ટન્સ જે છે એ વધતી જાય. બટ HCl is completely ionized into the solution. તો હવે એને ડાયલ્યુટ કરીશું તો there will be no any H plus and Cl minus ion generated after dilution. જેમ જેમ ડાયલ્યુટ કરતા જઈશું આપણે તો ત્યાર પછી તો એની અંદર કઈ એવા આયનો વધવાના છે નહીં એના, બરાબર. તો ત્યાં કંડક્ટન્સ જે છે એ કેમ વધે છે એ રીતે. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રાખજો. હું છે ને 10:30 લેક્ચર લેવાનું ને તો 10:15 વાગે હું શું છે કે આ મીટિંગ જે છે ને ચાલુ કરી દઈશું એ રીતે. પછી આ 11:30 10:30 ને 11 વાગે જે બધા અત્યારે બી આવો કરે છે ને તો પછી હવે પછી મારો વાંક ના કાઢશો કે અંદર એન્ટર ના થાય. ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે શું છે તે મને ખબર નહીં. બાકીના બધા સ્ટુડન્ટ્સને તો મારે એડમિટ કરવાની જરૂર નહીં રહેતી. આ અમુક સ્ટુડન્ટ્સ કઈ રીતે આવે છે તે ખબર નહીં પડતી. ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે એમનાથી ખબર નહીં પડતી, બરાબર. તો આપણે એ ચેક કરવાનું છે કે HCl તો શું છે કે 100% એનું 99% એનું આયનાઇઝેશન થઈ જાય છે. તો કોઈ પણ ડાયલ્યુશન એની અંદર તો પૂરેપૂરા H પ્લસ ને Cl માઇનસ હોય તો પછી ત્યાં કંડક્ટન્સ જે છે એ કેમ વધે છે? વાય કંડક્ટન્સ ઇન્ક્રીઝિસ. આની અંદર તો ખ્યાલ આવે આપણે કે સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરીએ નંબર ઓફ આયન ઇન્ક્રીઝિસ વધતા હોય અને નંબર ઓફ આયન વધતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે કંડક્ટન્સ જે છે એ વધતી હોય. આની અંદર તો આયનો વધવાના છે નહીં તો પછી કંડક્ટન્સ વધે કઈ રીતે છે? તો એ જે છે ને that we want to check by using this DHO equations કે ત્યાં ગાડી શાને માટે વધે છે. સિમ્પલી જો આપણે એમ કહીએ તો એ રીતે થાય કે આ જે છે માનો કે આપણે સોલ્યુશન લઈએ છીએ. આ શું છે?
આપણે સોલ્યુશન્સ લઈએ છીએ. હવે વીક એસિડ લઈએ આપણે, તો weak acid ને જેમ જેમ dilute કરતા જઈએ તો obviously it will dissociate into ions and we have more number of ions in the solution. આપણી પાસે શું સોલ્યુશન ની અંદર શું છે કે વધારે આયનો છે, તો ઓબ્વિયસલી કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ જે છે એ વધારે આવે. બટ ઇન કેસ ઓફ HCl સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, જો આપણે સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરીશું તો ત્યાં એની કન્ડક્ટન્સ, ત્યાં તો નંબર ઓફ આયન્સ તો વધવાના છે નહીં, તો કન્ડક્ટન્સ કઈ રીતે વધે તેની માટેનું રીઝન જે છે તે એ જે હું તમને બતાવું છું એ કે આ H+ આયન છે, મીન્સ કે એક પોઝિટિવ આયન છે, એક નેગેટિવ આયન છે. સોલ્યુશનમાં દેર આર નંબર ઓફ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ આયન્સ ઇન ધી સોલ્યુશન, એકબીજાની નજીક નજીક હશે, બરાબર. હવે જ્યારે સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ ના કર્યું હશે ત્યારે આયનો એકબીજાની વધારે નજીક નજીક હશે, બરાબર. આયન્સ એકબીજાની નજીક હશે. પછી જ્યારે આયન એકબીજાની નજીક હોય તો ત્યાં ઓલવેઝ એવી પોસિબિલિટી હોય કે એક પોઝિટિવની બાજુમાં બીજો પોઝિટિવ આવી ગયો હોય, એક નેગેટિવની બાજુમાં બીજો નેગેટિવ હોય, એક પોઝિટિવની બાજુમાં એક નેગેટિવ હોય. તો આ બધા આયનો શું છે કે એકબીજાની ઉપર ફોર્સિસ લગાવે છે. તો એક માનો કે પોઝિટિવ આયન જે ફ્રીલી મૂવ કરતો હોય, પણ એની બાજુમાં જો બીજો પોઝિટિવ આયન જો આવી ગયેલો હોય તો ઓબ્વિયસલી શું છે કે આ આયનની ઉપર આ એક પ્રકારનો રિપલ્ઝન ફોર્સિસ લગાવે, અને એની ઉપર જ્યારે ફોર્સ લાગે તો એની મૂવમેન્ટની અંદર થોડા ચેન્જ આવી જાય અને કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ જે છે એની બદલાઈ જાય. એક નેગેટિવ આયન લઈએ આપણે તો એની મોબિલિટી જે છે તે અલગ છે, બરાબર. પણ જો એની બાજુમાં બીજો એક નેગેટિવ આયન આવી જાય તો ઓબ્વિયસલી એની ઉપર જે રિપલ્ઝન ફોર્સિસ લાગશે તો મોબિલિટી બદલાઈ જાય. મોબિલિટી બદલાઈ જાય તો કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ જે સાથે કરંટ લઈ જાય છે એ વેલ્યુ બદલાઈ જાય ને. એક પોઝિટિવ ને નેગેટિવ બે જો એ આજુબાજુમાં આવી જાય તો શું છે કે અગેન એની ઉપર એક પ્રકારનો ફોર્સ લાગે તો એની ઉપર જે ફ્રીલી કન્ડક્ટન્સ લઈ જતા હોય તેની અંદર ચેન્જ આવી જાય. So these are the forces on which the mobility of the ion generally. તો એની ઉપર શું છે કે આયનની મોબિલિટી જે છે એ ચેન્જ થતી હોય અને એને લીધે તમને જે કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ જે મળવી જોઈએ તે નહીં મળે. બટ this happens in this case. But if I dilute the solutions, so obviously ions can move away from each other. એકબીજાથી થોડા દૂર જતા રહેશે, બરાબર. તો માનો કે એક આ પોઝિટિવ છે, આયન લીધો છે, તો એની ઉપર બીજો પોઝિટિવ જે પહેલા એની એકદમ નજીક હતો એ હવે શું છે કે એનાથી દૂર જતો રહ્યો. તો ઇફ ધીસ આયન મૂવ અવે ફ્રોમ ધીસ, ઓબ્વિયસલી પહેલા જે આની ઉપર ફોર્સિસ જે લાગતા હતા એ હવે ફોર્સિસ લાગવાના એની ઉપર બંધ થઈ ગયા અને એ આયન કેન ફ્રીલી મૂવ ઇન ધ સોલ્યુશન, બરાબર. અને એ પોતાની સાથે કરંટને લઈ જશે, બરાબર. એવી જ રીતે તમે નેગેટિવ આયન લેશો કે પોઝિટિવ આયન લેશો, પણ કહેવાનો મતલબ સો વેન વી ડાયલ્યુટ ધ સોલ્યુશન, dilute the solutions, ion can move away from each other, and because of this એની ઉપર જે ફોર્સિસ લાગે છે જેને આપણે કહીએ છીએ એટ્રેક્શન ફોર્સિસ ઓર રિપલ્ઝન ફોર્સિસ, બીજી ભાષામાં એને જો કેવું હોય તો આપણે શું કહે છે ઇન્ટર મોલેક્યુલર ફોર્સિસ અથવા તો ઇન્ટર આયનિક ફોર્સિસ જે છે એ બધા જે એની પર લાગતા છે એ બધા કેવા થઈ જાય, ઓછા થઈ જાય, અને એને લીધે આયન જે છે એ ફ્રીલી મૂવ થાય. And because of this, when we dilute the solution, conductance of the solution increase થાય છે. conductance of the solution શું થાય છે, increase થાય છે.
હેલો હેલો. Yes, sir. તો ખ્યાલ આવી ગયો આપણે what we are going to check, that we are going to check the uh, validity of the DHO equation for strong electrolytes. Understand? તો સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ની અંદર તો શું છે કે આપણે એમ કહીએ કે વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જે હોય તેને આપણે ડાયલ્યુટ કરતા જઈએ તો નંબર ઓફ આયન્સ ઇન્ક્રીઝ થતા જાય and accordingly we will get the higher value of conductance. બરાબર. But in case of strong electrolytes, obviously we know that strong electrolytes can ionize at any dilution, completely ionized. બરાબર. કોઈ પણ ડાયલ્યુશન એનું શું છે આયનાઇઝેશન થઈ ગયેલું હોય તો ત્યાં આગળ સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરતા આપણને કંડક્ટન્સની વેલ્યુ જે છે એ કેમ વધારે મળે છે એનું રીઝન જે છે તે આ that because of the intermolecular forces જે એની ઉપર જે આયન્સની ઉપર intermolecular forces જે લાગતા હતા when you dilute the solution તે forces જે છે એ બધા ઓછા થઈ જતા હોય અને એને લીધે એની મોબિલિટીઝ જે છે એ વધી જતી હોય and because of this we'll get the high value of conductance. તો ત્યારે આપણે શું છે કે મેઇન પર્પસ જે છે એ આપણો આ છે કે HCl છે KCl છે NaCl છે આ બધા તમારા સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જે છે એના માટે આપણે શું છે કે આ વસ્તુ ચેક કરીએ છીએ. બરાબર. હવે થોડું કંડક્ટન્સ વિશે કારણ કે અત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે દાખલા તરીકે એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ છે તો ડાયરેક્ટ એની અંદરથી એમસીક્યુઝ તમને સીધા ના હોય પણ એને રિલેટેડ બેઝિક બાબતો જે હશે એમાંથી તમને ક્વેશ્ચન્સ એક્ઝામમાં પૂછાતા હશે. તમે આગળ બી એક્ઝામ આપી હશે તો જોયું હશે કે કોઈ પ્રેક્ટિકલની અંદર સીધી એની એક્સપેરિમેન્ટલ પ્રોસેસની અંદરથી આપણે શું છે કે ક્વેશ્ચન્સ ના પૂછતા હોય એને રિલેટેડ પ્રિન્સિપલ્સ જે હોય કે એને રિઝલ્ટને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એમસીક્યુઝ ની અંદર આપણે પૂછતા હોઈએ આપણે. બરાબર. તો હવે હું તમને થોડી બેઝિક બાબતો ઓલરેડી મેં તમને સેમ 1 માં પ્રેક્ટિકલમાં કદાચ પછી ત્યાંથી ચાલતા થિયરી તમને ભણાવી હશે તો એ વખતે મેં એક્સપ્લેન કર્યું હશે. અત્યારે હું શું તમને થોડું બ્રીફમાં એ શું છે કે સમજાવી દઉં છું. So we know that the electrolytic solution conducts electricity. આપણને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લઈએ તો એનું સોલ્યુશન જે હોય તે શું છે કે એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એ પાસ કરતા હોય અને જે એનો કરંટનો ફ્લો જે છે એ ઓહમના નિયમ પર ડિપેન્ડ કરતો હોય. ધેટ ઇઝ ધી કરંટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ આ ઈ જે છે ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ધી પોટેન્શિયલ કે કેટલું એની ઉપર પ્રેશર લાગે છે એ અને એ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધી રેઝિસ્ટન્સ. જો રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય તો કરંટ ઓછો પાસ થાય, રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હોય તો વધારે કરંટ પાસ થાય. એવી જ રીતે જો પ્રેશર વધારે હોય પોટેન્શિયલ વધારે હોય તો વધારે કરંટ પાસ થાય અને પોટેન્શિયલ જો પ્રેશર જો ઓછું હોય તો ઓછો કરંટ પાસ થાય. બરાબર. This is just according to the Ohm's law. બરાબર. We also know that resistance જો તમે અત્યારે પ્રેક્ટિકલ કરશો કે સેમ 3 માં જશો કે સેમ 4 માં જ્યારે પણ તમે કામ કરતા હોય ને ત્યારે અમુક વસ્તુ જે છે એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય અને એ તમારે ધ્યાન રાખવાની. દાખલા તરીકે કંડક્ટન્સ છે, સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ છે, ઇક્વિલર કંડક્ટન્સ છે, મોલર કંડક્ટન્સ છે, સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે. તો આ બધી બાબતો તમે how we can determine the specific conductance, how we can determine the equivalent conductance, how we can determine the molar conductance, how we can calculate the cell constant, what actually mean by the cell constant. દરેકે દરેક આટલા કન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર હોય ને તો પછી બાકીનું કંડક્ટોમેટ્રીમાં ના આવડતું હોય તોય ચાલે તમને. બરાબર. So please be serious when we discuss about the small thing related to the conductometry. Barabar. So we also know that the resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor as well as inversely proportional to the area of the cross sectional of the conductor. Barabar. So પ્રેક્ટિકલમાં તમે જો લેબની અંદર કામ કરતા હોઈએ તો જે કન્ડક્ટિવિટી સેલ જે છે આપણી પાસે ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રોડ હોય પછી ત્યાંથી ચાલતા પ્લેટિનમ ઇલેક્ટ્રોડ, ક્વીન હાઇડ્રોન ઇલેક્ટ્રોડ, શું છે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ, આપણા કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ ને બધાના યુઝ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે કંડક્ટોમેટ્રીની અંદર બી આપણે શું કરીએ છીએ કંડક્ટિવિટી સેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને એ કંડક્ટિવિટી સેલ જે છે એ આખો આમ ગ્લાસનો એ હોય પણ એને એન્ડમાં તમે જોશો ને તો આવી રીતની બે પ્લેટ હશે. આવી બે
પ્લેટ હશે. અમે અત્યારે સીધી બતાવી છે, એ ઊભી હશે તો આ રીતની હશે બે પ્લેટ. અને અત્યારે આપણે શું છે કે આપણા તરફ સ્ક્રીન તરફ મેં ફેસ કરી છે, તો એ આ રીતની દેખાશે. બરાબર. એકચ્યુઅલી એ બે પ્લેટ જે હોય આ રીતની. તો એ આ સોલ્યુશન છે, અને સોલ્યુશન ની અંદર તમે શું છે કે આ બે પ્લેટ મૂકીશું, પ્લેટિનમની પ્લેટ હોય એ રીતે. તો એ બે પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે એ એલ છે તમારો. બરાબર. આ બેની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે એ શું છે? એલ છે. ધેટ ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ ધી કંડક્ટર. જનરલી આપણે એને શું સેન્ટીમીટરમાં લઈએ છીએ. અને આ એનો એરિયા જે છે સ્ક્વેર સેન્ટીમીટરમાં, એ તમારો એ છે. તો આખો આ સેલનું ડાયમેન્શન જે છે કે જેની અંદર સોલ્યુશન આવવાનું છે, તો એને શું છે કે સેન્ટીમીટર ક્યુબ થઈ જશે. આ સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર છે, તો આ આખો શું છે? સેન્ટીમીટર ક્યુબ થઈ જશે. તો સેન્ટીમીટર ક્યુબ મીન્સ કે હું 1 સેન્ટીમીટરનો ક્યુબ બનાવું છું આ રીતે, જેની લંબાઈ, પહોળાઈ, જાડાઈ બધી કેવી છે? 1 સેન્ટીમીટર. આવો 1 સેન્ટીમીટરનો ક્યુબ બની જશે. બરાબર. તો એ સેન્ટીમીટર ક્યુબ ની અંદર જે આપણે સોલ્યુશન ભરી દઈએ આપણે, એ તમને શું છે કે પછી કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ બતાવશે. શું બતાવશે? કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ બતાવશે એ રીતે. બરાબર. હવે જો, resistance is directly proportional to length of the conductor and area of the cross sectional of the conductor. બરાબર. તો આ તો તમને આવી ગયું, આઈડિયા આવી ગયો કે એલ શું છે અને એ શું છે. બરાબર. સપોઝ if I write the proportionality constant L upon A. આ શું છે? રો શું છે? પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ છે. Suppose if I take length of the conductor L is equal to 1 centimeter. એ બે પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ માનો કે 1 સેન્ટીમીટર જેટલું રાખવું, અને એનો એરિયા ઓફ ક્રોસ સેક્શન જે છે એ દાખલા તરીકે હું 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર જેટલું રાખવું, 1 સેન્ટીમીટર જેટલું રાખવું. ઓબ્વિયસલી L upon A 1 થઈ જશે મારે. તો એ વખતે R જે છે will be equal to રો થઈ જશે. R will be equal to રો થઈ જશે. આ શું છે? રેઝિસ્ટન્સ છે. હવે L upon A શું છે કે આપણી સ્પેસિફિક કન્ડિશન છે. કન્ડિશન આપણે કઈ કરી નાખી? સ્પેસિફિક કરી નાખી કે L ને 1 લઈ લીધો, તો A જે છે એ 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર લઈ લીધું. તો આ સ્પેસિફિક કન્ડિશન થઈ ગઈ આપણી. તો સ્પેસિફિક કન્ડિશન્સ ની અંદર જે રેઝિસ્ટન્સ મળશે તમને, એ તમારો સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ થઈ જશે. એ શું થઈ જશે? સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ થઈ જશે તમારું. બરાબર. નાઉ we are generally what we can do in conductometry, that we measure the resistance of the solution. Understand? So 1 upon R, that is the reciprocal of resistance, is known as conductance. Known as conductance. So obviously 1 upon rho will be equal to a શું બની જશે? That is specific conductance. આ તમારો રો જે છે એ સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ છે, અને એનો રેસિપ્રોકલ will be equal to specific conductance. આ જે છે એ તમારું A upon L થઈ જશે. એનો મતલબ એ કે L upon A is equal to L upon A is equal to specific conductance upon conductance.
આ કન્ડક્ટન્સ જે છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ ઓબ્ઝર્વ કન્ડક્ટન્સ, ઓબ્ઝર્વ વેલ્યુ. હવે જો જ્યારે બી આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે જે સેલ લીધેલો છે એ તો તમે બીકરની અંદર મૂકી દીધો. આ માનો કે આ સેલ લીધો છે, આ બે પ્લેટ જે છે એ તો તમે શું છે કે એની અંદર મૂકી દીધી છે. એ આ બે પ્લેટ ને સેલ ને મૂકી દીધો. હવે જ્યારે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે શું છે કે આની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ બદલાવાનું નથી, કે આ એનો એરિયા જે છે એ પણ બદલાવાનો નથી. દાખલા તરીકે તમે ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રોડ અંદર સોલ્યુશનમાં એક વખત મૂકી દીધો અંદર, કે પ્લેટિનમ ઇલેક્ટ્રોડ કે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ તમે સેચ્યુરેટેડ કેલ્વિનલ ઇલેક્ટ્રોડ તમે એક વખત સોલ્યુશનની અંદર મૂકી દીધી, પછી એ પેરામીટર્સ તમારા બદલાવાના નથી. એવી જ રીતે કન્ડક્ટિવિટી સેલ બી જેવો તમે સોલ્યુશનની અંદર ડીપ કરી દીધો તો પછી આ એલ અને એ જે છે એ તો બધા કેવા થઈ જવાના છે, ફિક્સ થઈ જવાના છે. તો એ એલ ને એ જે ફિક્સ થઈ જાય છે કે જેને આપણે વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી મેઝરમેન્ટ, આપણે એને બદલવાના નથી. તો આ એલ અપોન એ વેલ્યુ જે છે કે એને આપણે જેને બદલવાના નથી એને આપણે શું કહીએ છીએ, કોન્સ્ટન્ટ કહીએ છીએ. એ તો આપણા શેનું છે, કન્ડક્ટિવિટી સેલ નું છે, એટલે એને આપણે કહીએ છીએ સેલ કોન્સ્ટન્ટ કહીએ છીએ. બરાબર, એને આપણે શું કહીએ છીએ, સેલ કોન્સ્ટન્ટ કહીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો જ્યારે બી આપણે શું છે કે અત્યારે કોઈ બી એક્સપેરિમેન્ટ કરશું ત્યાર પછીના જેટલા બી પ્રેક્ટિકલ્સ આપણે કરીએ છીએ, તો વી ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ. Understand? We require the value of specific conductance, then equivalent conductance or molar conductance. કેમ? કારણ કે એમાં શું છે કે જે કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ જે છે એ ડાયલ્યુશનની સાથે બદલાઈ જાય. So if you want to compare the solution, even specific conductance જે છે, specific conductance will change with dilution. So if you want to compare the conductance value, so દાખલા તરીકે મેં HCl લીધો અને NaOH લીધો, તો HCl અને NaOH લીધો તો હું આનું વન નોર્મલ સોલ્યુશન લઈ લઈશ, વન નોર્મલ સોલ્યુશન્સ લઈ લઈશ. સો ઓબ્વિયસલી these value જે છે are equivalent to each other. These values are equivalent to each other. So instead of conductance or specific conductance, if I want to compare the conductance value of the different substances, instead of using conductance or specific conductance directly, it would be better to use the equivalent conductor or molar conductance. Understand? And that's why we measure the conductance value, and after measuring the conductance value we can calculate the specific conductance. And one limitation is there, the specific conductance is also changed with dilution. So we cannot use specific conductance value directly. So in that particular case, we require the equivalence as well as the molar conductance. Understand? So in most of all the cases, we have to calculate the value of specific conductance and equivalent conductance and molar conductance. Understand? So you must know that suppose you are given one solution, for example, say HCl or acetic acid or any solution, or say KCl, you must know that how you can determine or calculate the equivalent conductance of these. Understand? How to determine the equivalent conductance or molar conductance or specific conductance. કોઈ પણ solutions તમને આપે, so you must know that how to determine or how to calculate the specific conductance or equivalent conductance or molar conductance. આટલી વસ્તુ તો તમને આવડતી જ હોવી જોઈએ. Now, if I want to determine the specific conductance of these solutions, કોઈ બી solutions તમને આપ્યું હોય, electrolytes આપ્યા હોય, જો તમારે એની specific conductance જો શોધવી હોય, તો obviously we have one equation that L upon A, એને આપણે શું કહીએ છીએ, સેલ કોન્સ્ટન્ટ કહીએ છીએ, જેને જનરલી આપણે શું છે કે x તરીકે ડિનોટ કરીએ છીએ.
is equal to specific conductance upon observed conductance. આ ઇક્વેશન જે છે એ તમારા માટે શું છે બહુ અગત્યનું છે. આ હંમેશા તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે સેલ કોન્સ્ટન્ટ is equal to specific conductance upon observed conductance. Now we are interested to determine or to calculate the specific conductance value of any given solutions. બી સોલ્યુશન આપ્યું હશે તો આપણે હંમેશા શું છે કે એની સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ શોધવાની હશે, ત્યાર પછી તે ઇક્વેલન્ટ કંડક્ટન્સ શોધવાની હશે, મોલર કંડક્ટન્સ શોધવાની હશે. આ બધા જે છે એ કોમન બાબતો છે, બરાબર. તો સૌથી અગત્યનું એ કે હાઉ વી કેન ડિટરમાઇન ધી સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ, કારણ કે એકવાર સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ શોધીશું પછી જ તમને ઇક્વેલન્ટ કંડક્ટન્સ ને મોલર કંડક્ટન્સ જે છે એ શોધાશે, બરાબર. સો સપોઝ with the help of these equation I want to determine the specific conductance. Is equal to, તો specific conductance જો શોધવાની હોય તો obviously શેના બરાબર આવશે? x, that is cell constant, into observed conductance. Observed conductance. આ equation જે છે તો specific conductance is equal to cell constant into observed conductance. તો એનો મતલબ એ કે if I want to determine the specific conductance of any electrolyte, I have to measure the conductance value of that electrolyte. અને બીજી વસ્તુ જે જોઈએ છે તે મને એ કે cell constant. So if I have the value of cell constant, એટલે કે મારી પાસે જે L જે છે એ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે અને સાથે સાથે એનો એરિયા ઓફ ક્રોસ સેક્શન્સ કેટલો છે એ જો મેં શોધી કાઢ્યો હોય, સેલ કોન્સ્ટન્ટ શોધી કાઢ્યો હોય અને જો હું સોલ્યુશનની કંડક્ટન્સ જો મેઝર કરી લઉં, then I can easily calculate the specific conductance. ખ્યાલ આવી ગયો? તેનો મતલબ એ કે હવે મારે સેલ કોન્સ્ટન્ટ શોધવાનું છે, કારણ કે પહેલું કામ આપણું સેલ કોન્સ્ટન્ટ શોધવાનું આવશે. તો સેલ કોન્સ્ટન્ટ શોધવા માટે શું છે કે જનરલી આપણે KCL નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે KCL એટલા માટે યુઝ કરીએ કે K પ્લસ અને Cl માઇનસ આયન. તો conductivity depends upon the number of ion present in the solution. એક વાત તો એ છે અને એની ionic mobilities ની ઉપર આધાર રાખે. So we have to select take such kind of ions having the same ionic mobility. બંનેની ionic mobility લગભગ કેવી હોવી જોઈએ? સરખી હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે એની જગ્યાએ જો HCl લઈ લઉં તો H પ્લસ અને Cl માઇનસ, તો H પ્લસ ની આયનિક મોબિલિટી બહુ વધારે છે compared to Cl minus. તો એ મારથી ના લઈ શકાય. તો મારે કેવા લેવા પડે? I have to take such kind of electrolytes having same ionic mobility. તો approximately દાખલા તરીકે સોલ્ટ બ્રિજ બનાવો છો તો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ નો ને એનો જે NH4NO3 નો ને જે સોલ્ટ બ્રિજ તમે બનાવો છો એટલે તો એની અંદર બી શું છે કે Cl નો સોલ્ટ બ્રિજ બનાવો તો શેના માટે? તો કે એની અંદર K પ્લસ અને Cl માઇનસ આયન બંનેની આયનિક મોબિલિટી કેવી છે? લગભગ સરખી છે, બરાબર. તો એ KCl નો ઉપયોગ કરે, HCl ના લઈએ કારણ કે એની આયનિક મોબિલિટી બહુ વધારે છે H પ્લસ ની Cl ની કમ્પેરિઝનમાં. એટલે આપણે શું છે કે જનરલી KCl લઈએ આપણે, બરાબર. અને KCl લીધા પછી શું કરીશું? our aim is to determine the cell constant. Determination of, જો અત્યારે ગમે તેટલું ભણાવીએ છે ને પણ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ બધું કામ નહીં લાગતું. રેગ્યુલર પ્રેક્ટિકલમાં બી તમને શું છે કે દરેક બાબત તમને સમજાવીએ પણ જ્યારે એક્ઝામમાં પૂછીએ ત્યારે આપણે બધા પાછળ નવા જોઈએ. તો સેલ કોન્સ્ટન્ટ માટે આપણે શું કરીએ? KCl લઈએ. તો KCl ની અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન લઈએ. દાખલા તરીકે 0.1 છે, 0.1 છે, 0.01 છે, 0.02 છે. આવા અલગ અલગ શું છે કે કોન્સન્ટ્રેશનના સોલ્યુશન્સ લઈ લઈએ આપણે KCl ના, અને ત્યાર પછી એની કંડક્ટન્સ વેલ્યુ જે છે એ મેઝર કરીએ, ઓબ્ઝર્વ કંડક્ટન્સ વેલ્યુ. તો તમને આ સોલ્યુશન માટે એક વેલ્યુ આવી હશે, આને માટે એક વેલ્યુ મળી હશે, આને માટે એક વેલ્યુ મળી હશે, બરાબર. હવે એમ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ધી સેલ કોન્સ્ટન્ટ. તો સેલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એની ફોર્મ્યુલા આ છે કે સેલ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ અપોન ઓબ્ઝર્વ કંડક્ટન્સ. તો KCl જે છે એની સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ જે છે મેં તમને કહ્યું કે ટેમ્પરેચર પર ડિપેન્ડ રાખે છે. તો
તો 0.1 સોલ્યુશન લીધું તમને, તો 0.1 સોલ્યુશન એની એક ડેટા ટેબલ જ હોય, એની અંદરથી તમને એની સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ મળી જાય. 0.01 લઈ લીધું તો એની જે ટેમ્પરેચરે તમે કન્ડક્ટન્સ મેઝર કરી છે એ ટેમ્પરેચરે તમને એની સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ જે છે એ અવેલેબલ છે. તો એનો મતલબ એ કે કન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ તમને ટેબલ ઉપરથી મળી ગઈ. હવે સેલ કોન્સ્ટન્ટની શું છે ફોર્મ્યુલા, કે સેલ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ અપોન ઓબ્ઝર્વડ કન્ડક્ટન્સ. તો અહીંયા ગાડીથી જે સેલ કોન્સ્ટન્ટ x જે છે, સેલ કોન્સ્ટન્ટ x જે છે એ શેના બરાબર છે, તો કે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ અપોન ઓબ્ઝર્વડ કન્ડક્ટન્સ, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ અપોન ઓબ્ઝર્વડ કન્ડક્ટન્સ. તો એક વેલ્યુ તમને મળી જશે. તો આ એક સોલ્યુશન માટે તમને એક સેલ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ, તમે સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન બદલી નાખ્યું તો કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ બદલાઈ જશે, એને રિલેટિવ તમને સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સની બી વેલ્યુ મળશે. તો બીજું ડાયલ્યુશન સાથે ફરી પાછું સેલ કોન્સ્ટન્ટની એક વેલ્યુ મળશે. સોલ્યુશન બદલી નાખ્યું, કોન્સન્ટ્રેશન બદલી નાખ્યું, કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ બદલાઈ જશે, એને રિલેટિવ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ તમારી પાસે છે, ફરી પાછી એક સેલ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ મળી જશે. તો તમારી પાસે અલગ અલગ 1, 2, 3 એમ અલગ અલગ સેલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ આવ્યા. પણ જ્યારે કામ કરતા હોઈએ ત્યારે આ સેલ કોન્સ્ટન્ટ તો કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવાનો છે. સોલ્યુશન ગમે તેટલા ડાયલ્યુટ અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશનના લ્યો, કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ ભલે ગમે તેટલી બદલા જાય, બટ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ધીઝ વેલ્યુ. એટલે કે એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે, એરિયા છે, એ બધું તો બદલતા નહીં. સો ધી કોન્સ્ટન્ટ જે છે દરેકમાં આમાં 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 દરેકમાં શું છે, કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ જ મળે તમને, કારણ કે આપણે શોધ્યું શું છે આ છે, અને એને તો આપણે બદલ્યો જ નહીં, આપણે તો ફક્ત કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુશનના બદલ્યા છે, બરાબર. તો આ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ હંમેશા તમને શું છે, કોન્સ્ટન્ટ મળવો જોઈએ, પણ એની અંદર થોડા માઇનોર વેરિએશન્સ હોય. તેના માટે આપણે શું લઈએ છીએ, મીન વેલ્યુ લઈ લઈએ. આ ત્રણ જે આવ્યા એને મીન વેલ્યુ લઈ લઈએ. તો એ મીન વેલ્યુ એ તમને x જે છે એ મળી જશે. એનો મતલબ એ કે હવે તમને સેલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધી કાઢ્યું. તો પહેલું કામ જ્યારે બી લેબની અંદર જઈએ ત્યારે શું છે કે પ્રેક્ટિકલ કયો છે, if we require the specific conductance or equivalent conductance or molar conductance, so first our task is to determine the cell constant. So by taking the different concentration of KCl solutions, we have to measure the conductance value, and with the help of the specific conductance value we have to calculate the cell constant. જે છે તમને જે સેલ કોન્સ્ટન્ટ આપ્યો છે એ તમારે શોધી નાખવાનું. હવે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે સેલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શું છે કે આ બે પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે, બે પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે. એ હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે એ કોઈ દિવસ 1 મીટર ને 2 મીટર ને 1 કિલોમીટર ને એવા ડિસ્ટન્સમાં નહીં આવતું. એ હંમેશા શું છે, સેન્ટીમીટરની અંદર હોય, અને એની વેલ્યુ જે છે એ લગભગ 1 ની આજુબાજુ આવતી. કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ હંમેશા કેટલાની આજુબાજુ આવતી હશે, 1 હશે, 0.9 હશે, 1.1 હશે. પણ કહેવાનો મતલબ કે મીટર ને કિલોમીટર ને એવી રેન્જમાં કોઈ દિવસ ના આવે. એ 1 સેન્ટીમીટરની રેન્જની અંદર થોડા વધતા ઘટતા હોય, 1 સેન્ટીમીટર 2 સેન્ટીમીટરનો બી હોય. જનરલી આપણે શું છે કે આપણે કામ જે લેબમાં કરીએ છીએ ને એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ હંમેશા 1 ની આજુબાજુ આવતો હોય. એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. પછી કોઈ સ્ટુડન્ટ 10⁻⁵ -4 જાતની વેલ્યુ લઈને આવતા હોય, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે મેં યુઝ શું કર્યો છે અને એની એકચ્યુઅલ વેલ્યુ જે છે એ કોની આજુબાજુ હોવી જોઈએ. તો આ એક તમારે અગત્યનું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો એક વસ્તુ તમને મળી ગઈ, સેલ કોન્સ્ટન્ટ તમે શોધી કાઢ્યો. સેલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધી નાખ્યો આપણે. હવે શું છે કે આપણે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ શોધવાની છે, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ શોધવાની છે. તો જનરલી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ શોધવાની હોય તો શું થાય કે ઓબ્ઝર્વ કન્ડક્ટન્સ ઇન્ટુ સેલ કોન્સ્ટન્ટ. તો જે સોલ્યુશન લીધું છે, દાખલા તરીકે મેં 0.1 નોર્મલ એસિટિક એસિડ લીધો, એસિટિક એસિડ લીધો, અંદર 0.1 નોર્મલ એસિટિક એસિડ લીધો, તો મારે શું કરવાનું, આની કન્ડક્ટન્સ મેઝર કરવાની. સેલ કોન્સ્ટન્ટ મેં શોધી કાઢ્યો છે, તો એનાથી એને મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીશ તો મને એસિટિક એસિડની સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ મળી જાય. એસિટિક એસિડની સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ જે છે એ મળી જાય, કારણ કે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
specific conductance is equal to cell constant into observed conductance. તો મને સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ મળી ગઈ. હવે જો actually what is actually specific conductance? તો કે એ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ક્યારે કહેવાય કે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ એને આપણે ક્યારે કહીએ કે જ્યારે L અને A ની વેલ્યુ 1 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ હોય ત્યારે. કેમ? કારણ કે અહીંયા ગાડી મેં આગળ બતાવ્યું તમને એ જોઈએ. કે જ્યારે આ જે છે આ L upon A ની વેલ્યુ A upon L કે L upon A ની વેલ્યુ તમે જ્યારે એક લઈ લીધેલી હશે ત્યારે જ કન્ડક્ટન્સ તમારી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ જાય. બરાબર? ત્યારે L upon A ની વેલ્યુ તમે એક લીધી હશે તો એ વખતે સોલ્યુશન જે કન્ડક્ટન્સ બતાવતી હશે એને આપણે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ કહીએ. હવે અહીં આગળ આપણે L અને A ની વેલ્યુ કેટલી દીધી છે? 1 સેન્ટીમીટર અને A ની વેલ્યુ 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર લીધી છે. તો એ સેન્ટીમીટરનો ક્યુબ થઈ જશે તમારો આ રીતનું. સેન્ટીમીટરનો ક્યુબ થઈ જશે તમારો આ રીતનું. એનો મતલબ એ કે આની અંદર તમે જે આખું સોલ્યુશન ભરી દીધું છે કે જેનો ડાયમેન્શન જે છે એ 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ એક ચોરસ બન્યો છે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબનો. તો એ જે કન્ડક્ટન્સ બતાવશે એ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ જશે. હેલો હેલો હા ભાઈ, બંધ નહીં થઈ ગયું ને આપણું? ધ્યાન રાખજો. નહીં તો પછી ઘણી વખત એવા બનેલા છે કે અડધો અડધો કલાક સુધી બોલતો રહે ને તમારું મીટિંગ જ બંધ થઈ ગયેલી હોય. બરાબર? તો ખ્યાલ આવી ગયો. કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ ગઈ તમારી. ખ્યાલ આવી ગયો? તો તમે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ લઈ લીધો, એની અંદર સોલ્યુશન ભરી દીધું, તો એ વખતે L upon A ની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ. તો એ વખતે જે કન્ડક્ટન્સ મળશે એ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ ગઈ તમારી. હવે જો તમને જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે એ કે ભાઈ મારે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ હાઉ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ. તો સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ તો શું છે? મેઝર ધી કન્ડક્ટન્સ ઓફ ધી સોલ્યુશન એન્ડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ધી સેલ કોન્સ્ટન્ટ, સો યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ. બરાબર? હવે માના કે હું આની જગ્યાએ 1 ઇક્વિવેલન્ટ સોલ્યુશન લઈ લઉં, 1 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ સોલ્યુશન લઈ લઉં. સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? 1 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. એના ઇક્વિવેલન્ટ જેટલું સોલ્યુશન લઈ લીધું છે. તો એ જે કન્ડક્ટન્સ બતાવશે એવી તો તમારી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ ગઈ તમારી. તો અહીંયા ગાડી ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ અને સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ બંને એક સરખી થઈ ગઈ. કારણ કે પહેલા સોલ્યુશન જે કોન્સન્ટ્રેશન બતાવતા હતા એની આપણે વાત નહોતા કરતા, પણ એ કન્ડક્ટન્સ જે બતાવી એ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ ગઈ. કારણ કે સેલનું ડાયમેન્શન તમારું L upon A જે છે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ થઈ ગયેલું હતું. પણ જો એની અંદર હું 1 ઇક્વિવેલન્ટ એમાઉન્ટ જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન જેટલું જો સોલ્યુશન લઈ લઉં તો પહેલા જે બતાવતી હતી એ તો સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ જ બતાવતી હતી, પણ હવે સોલ્યુશન બી 1 ઇક્વિવેલન્ટ એટલું જ કોન્સન્ટ્રેશન છે. તો સ્પેસિફિક તમારી કન્ડક્ટન્સ તમારી ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ બરાબર થઈ ગઈ. એની જગ્યાએ જો હું મોલર સોલ્યુશન્સ લઈ લઉં, 1 મોલર સોલ્યુશન્સ લઈ લઉં, તો જે કન્ડક્ટન્સ બતાવશે એ મારી મોલર કન્ડક્ટન્સ થઈ જશે. તો in this case if the solution contains 1 gram equivalent of the solution in 1 centimeter cube, so obviously it is equivalent conductance. Suppose if we change the concentration 1 molar લઈ લઈએ આપણે તો again એ છે મોલર કન્ડક્ટન્સ થઈ જશે. અને 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ની અંદર છે તો એ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ તો થઈ જ ગઈ. Now we dilute the solution. Dilute the solution. We dilute the solution. બરાબર? તો આ 1 સેન્ટીમીટર નો ક્યુબ મેં પહેલા લીધેલો હતો. બરાબર? દાખલા તરીકે હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે મેં એની અંદર 4 મોલર સોલ્યુશન લીધું છે. 1 2 3 4 મોલર સોલ્યુશન થઈ ગયું. Now I dilute the solution. Dilute the solution નો મતલબ I increase the volume. સોલ્યુશન ને ડાયલ્યુટ કરવાનું મીન્સ કે એની અંદર જ હશે, ખાલી આપણે પાણી વધારે નાખ્યું અંદર.
દાખલા તરીકે મેં 4 ટાઈમ્સ ડાયલ્યુટ કરી દીધું, તો પહેલા ડાયલ્યુશન પહેલા બધો સબસ્ટન્સ આટલા ભાગમાં હતો, બરાબર. હવે મેં શું છે કે પાણી નાખીને એનું વોલ્યુમ વધારી દીધું, 4 ગણું થઈ ગયું. તો પહેલા જે આટલા ભાગમાં બધો સબસ્ટન્સ સમાયેલો હતો એ હવે શું છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયો, વોલ્યુમ વધ્યું એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું. એનો અર્થ એ કે પહેલા આટલા ભાગમાં કોન્સન્ટ્રેશન હતું જે 4 મોલર 4 યુનિટ જેટલું હતું એ રીતે. જો મેં સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કર્યું તો હવે એ ભાગમાં જે પહેલા 4 રહેતા હતા તેને બદલે હવે આ એક જ અંદર રહી, બરાબર. તો આ ભાગ જે કન્ડક્ટન્સ બતાવતો હતો 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, જેને આપણે શું કહેતા હતા, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ કહેતા હતા. જેવું મેં સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કર્યું તો આ ભાગ જે છે, જે આ પોર્શન જે છે એની અંદર નંબર ઓફ આયન્સ જે છે એ ઘટી ગયા, અને આ પોર્શન જેને આપણે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ કહેતો હતા એ જે કન્ડક્ટન્સ બતાવતા એને સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ કહેતા હતા. પણ હવે સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરવાથી એનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ ઘટી ગયું. પણ એનો કોન્સન્ટ્રેશન મત કે આની અંદર બી સબસ્ટન્સ તો હવે એક પાર્ટ જેટલો રહી ગયો. તો આ જે કન્ડક્ટન્સ બતાવશે એને આપણે શું છે કે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ કહીશું. પણ સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરવું તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઘટી ગયું. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઘટી ગયું એનો મતલબ એ કે when we dilute the solution specific conductance decreases. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? આ બધા તમને MCQs માં ને બધાની અંદર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે, તો આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે why the specific conductance decreases with dilution, બરાબર. તો એક ધ્યાનમાં રાખવાનું. હવે માનો કે આપણે શું કરીએ છીએ કે વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લઈએ, આપણે દાખલા તરીકે એસિટિક એસિડ લઈ લઈએ, બરાબર. એસિટિક એસિડ ની અંદર શું થાય કે જેમ જેમ તમે ડાયલ્યુટ કરતા જાવ સોલ્યુશન, તો ડાયલ્યુશન ની સાથે આ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે છે એનું આયનાઇઝેશન થતું જશે અને વિલ ગેટ મોર નંબર ઓફ આયન્સ ઇન ધી સોલ્યુશન. અન્ડરસ્ટેન્ડ? જેમ જેમ ડાયલ્યુટ કરતા જઈશું તો as far as weak electrolytes is concerned that it will જેનું આયનાઇઝેશન જે છે એ શું થતું હશે, વધારે થતું હશે, and solution gets more number of ions in the solution. So in case of weak electrolytes with dilution, specific conductance increases. equivalent conductance જે છે એ શું થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બરાબર. ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ શું થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હા, સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લઈએ આપણે. સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ નું તો શું છે કે દરેક સ્ટેજ એનું આયનાઇઝેશન થઈ ગયેલું હોય, એટલે there is no questions of increase in the number of ions with dilution. એ તો સરખા જ રહેવાના છે, બરાબર. તમે એને એક પાર્ટ લો કે 4 પાર્ટ લો, કોઈ બી સ્ટેજે એનું શું છે કે આયનાઇઝેશન લગભગ 99% કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું હોય. So there is no case in increase in the number of ions in the solution. But what happened that when we dilute the solution, that the ion move away from each other, and because of these the forces જે છે intermolecular forces જે એની ઉપર લાગતા હતા એ બધા શું થઈ જાય છે, એના ઘટી જાય છે. and because of these that equivalent conductance જે છે શું થાય છે, increase થાય છે, બરાબર. So in both the cases, either weak electrolyte or strong electrolyte, when we dilute the solutions, that equivalent conductance increases. But the reason behind these for weak electrolyte and the strong electrolytes is that the intermolecular forces in case of strong electrolyte decreases, and because of these the equivalent conductance increases. Equivalent conductance or molar conductance જે છે એ શું થાય છે, increase થાય છે. હવે દાખલા તરીકે મેં શું કર્યું કે જે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ જે છે, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ જે છે અને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ છે, બરાબર. એનું
રિલેશન જે છે તે આ રીતનું છે. તમે એક ઇક્વિવેલન્ટ એમાઉન્ટ જેટલો સબસ્ટન્સ લીધો અને એ જે છે એ જે કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ બતાવતા હશે એને આપણે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ કહીશું એને, બરાબર. સો ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જેને જનરલી આપણે શું છે કે લેમ્બડા તરીકે બતાવીએ છીએ. તમે ઈ લખશો તો થોડું વધારે સ્પેસિફિક રીતે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દાખલા તરીકે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ તમે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ જો લીધો હોય, 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ જો લીધો હશે તો આની અંદર 1 ઇક્વિવેલન્ટ એમાઉન્ટ જેટલું સબસ્ટન્સ નાખ્યું હશે તો જે કન્ડક્ટન્સ મળશે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ તો કેવાશે. પણ 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ લીધો છે તો એને સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ પણ કહેવાશે. એ રીતે સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ પણ કહેવાય છે. તો ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ પણ કહેવાય તમારું, બરાબર. હવે તમે શું કરો છો, સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરો છો. તો ડાયલ્યુટ કરશો તમે તો માનો કે હું 1000 ટાઈમ એને ડાયલ્યુટ કરી નાખું, 1 2 3 4 આ રીતે માનો કે 1000 ટાઈમ્સ ડાયલ્યુટ કરી નાખું તો જે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ મળશે એ તમારી 1000 ટાઈમ્સ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ થઈ જશે. દાખલા તરીકે મેં 1 લીટર સોલ્યુશન લઈ લીધું, બરાબર. 1 લીટર સોલ્યુશન લઈ લીધું તો એ શું છે કે 1000 સીસી થઈ જશે તમારું, બરાબર. એનો મતલબ એ કે જે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ શેના બરાબર છે? ધેટ ઇઝ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ઇન્ટુ વોલ્યુમ. સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ઇન્ટુ વોલ્યુમ, બરાબર. દાખલા તરીકે તમે 1 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ લેશો તમે તો 1 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ તો વોલ્યુમ તમારું લીટર જો તમે લઈ લેશો તો એની અંદર 1000 જેટલા સેન્ટીમીટર ક્યુબ થઈ જશે તમારા. તો એ જે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે તમારી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ જે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ જે હતું તમારું એવા 1000 ચોરસ ટુકડા થઈ જશે તમારા. તો સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ઇન્ટુ વોલ્યુમ થઈ જશે એ રીતે, બરાબર. સો ઇફ આપણે દાખલા તરીકે કોન્સન્ટ્રેશન સી જેને આપણે કોન્સન્ટ્રેશન કહીએ છીએ ઇન ગ્રામ પર લીટરમાં જે લઈ લઈએ આપણે ઇન ગ્રામ પર લીટર તો વોલ્યુમ જે છે then the volume of the solution containing 1 gram equivalent 1 gram equivalent એ શાના બરાબર થઈ જશે? It is 1000 upon C. કારણ કે વોલ્યુમ શું છે? વોલ્યુમ શેના બરાબર છે? વોલ્યુમ C is equal to 1 upon V or V is equal to 1 upon C. જો તમે 1 લીટર લીધું હશે તો એ 1000 upon C થઈ જશે, બરાબર. તેનો મતલબ એ કે V is equal to 1000 upon C. Now the specific conductance, equivalent conductance is equal to specific conductance. જનરલી આપણે એને શું છે K તરીકે ડિનોટ કરીએ છીએ, K તરીકે એને ડિનોટ કરીએ છીએ ઇન્ટુ વોલ્યુમ. વોલ્યુમ શું છે તમારું? 1000 upon C. 1000 upon C. અહીં કરી દો આ C જે છે ને એ તમે જે કોન્સન્ટ્રેશન યુઝ કરવાના છે ને એના બરાબર છે. ધેટ ઇઝ 1 upon V બરાબર આવશે. જે કોન્સન્ટ્રેશન તમે આપશો ને એટલા માટે 1000 જે છે એ છે ને ઉપર જતું રહ્યું છે. તો અહીં ઘડી પછી તમારું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ 0.1 બી હોય, 0.2 બી હોય, 0.5 બી હોય, જે બી હશે. અને 1000 કેવી રીતે આવ્યા તો કે 1 upon V હતું અને એને લીધે 1000 જે છે એ તમારા ઉપર જતા રહ્યા. ખ્યાલ ગયો? તો આ ઘણી વખત અમે પૂછીએ કે ભાઈ કેમ 1000 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા તમે? એનું રીઝન જે છે તે આ છે, કરેક્ટ. સો ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ તમને મળી જશે. ધેટ ઇઝ સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ. સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ તમે સોલ્યુશનની કન્ડક્ટન્સ મેઝર કરી, સેલ કોન્સ્ટન્ટ થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ મળ્યું ઇન્ટુ 1000 upon C. જે કોન્સન્ટ્રેશન લીધું છે, દાખલા તરીકે 0.1 KCl લીધું હોય, 0.1 નોર્મલ KCl લીધો હોય તો અહીં ઘડી તમારું 0.1 થઈ જશે,
આ C જે છે તમારું 0.1 થઈ જશે. તો સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ ઇન્ટુ 1000 અપોન 0.1 કરશો તમે તો એ 0.1 નોર્મલ KCl જે લીધેલો છે તમે એની ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ થઈ જશે. બરાબર. જે પ્રમાણે જો તમે ઇક્વિવેલન્ટ ને બદલે મોલર સોલ્યુશન તો તે મોલર કન્ડક્ટન્સ થઈ જશે તમારી. સો ઇન ધીસ વે we determine the specific conductance, equivalent conductance as well as molar conductance. Understand? હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે how we measure the cell constant, why cell constant is required in our calculations. બરાબર. એવી જ રીતે how we can determine the specific conductance, how we can calculate the specific conductance, how we can determine the equivalent conductance or molar conductance. તો આ જે મેં તમને શું છે કે આ બાબતો જે છે એ બતાવી દીધી અત્યારે. હવે અત્યારે આપણો એમ જે છે that is to verify the DHA equation, Debye Onsager equation જે છે એને આપણે વેરીફાઈ કરવાનું છે. મેં તમને જે રીઝન જે બતાવ્યું તે એ કે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ને માટે કીધું છે ને DHA equation for strong electrolytes. સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ને માટેનું છે. બરાબર. તો KCl છે, NaCl છે, HCl છે આ બધા સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે જેનું કોઈ પણ ડાયલ્યુશન એ પૂરેપૂરું આયનાઇઝેશન થઈ ગયેલું છે. તો ત્યાં એની કન્ડક્ટન્સ જે છે એ વધે કેમ છે. પીકમાં તો ડાયલ્યુટ કરતા જઈએ તેમ તેમ કન્ડક્ટન્સ આયનાઇઝેશન વધતું જાય અને નંબર ઓફ આયન ઇન્ક્રીઝ થતા જાય અને કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ વધતી જાય. પણ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લઈ આપણે એનું તો કોઈ પણ ડાયલ્યુશન એ પૂરેપૂરું આયનાઇઝેશન થઈ જાય તો આપણે ડાયલ્યુટ કરીએ આપણે તો ત્યાં કન્ડક્ટન્સ શેના માટે વધે છે. તો એ જે મેં તમને આગળ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે ડ્યુ ટુ ધી ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરશો તો આયન એકબીજાની દૂર જતા રહેશે અને જ્યારે દૂર જતા રહે તો એની ઉપરના જે ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ છે એ તમારા ઓછા થઈ જાય અને એને લીધે આયન કેન મૂવ freely in the solution carrying sufficient amount of electric current. એટલે જ્યારે એ ફ્રીલી મૂવ થતો હશે તો એ પોતાની સાથે જેટલો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લઈ જવાનો હોય એ પોતાની સાથે લઈ જશે. પણ જો એને બીજા આયનો એને રોકતા હશે એની મુવમેન્ટને રોકતા હશે પોઝિટિવ ફોર્સ લગાવતા હશે નેગેટિવ ફોર્સ લગાવતા હશે પોઝિટિવ નેગેટિવ જે ફોર્સિસ લગાવતા હશે આ બધા ફોર્સિસ જો લાગતા હોય અને એને લીધે જે એની મુવમેન્ટ જે છે બદલાતી હોય રેઝિસ્ટ થતી હોય અટકતી હોય. હવે આયનો એકબીજાની દૂર જતા રહ્યા તો બધા ફોર્સિસ જે છે એની ઉપર લાગતા હતા એ બધા ઓછા થઈ ગયા એન્ડ નાઉ આયન કેન મૂવ ફ્રીલી ઇન ધ સોલ્યુશન્સ. બરાબર. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધીસ ધ કન્ડક્ટન્સ ઓફ ધી સોલ્યુશન ઇન્ક્રીઝિસ. તો એ જે છે આપણે શું છે વેરીફાઈ કરવાનું છે ધેટ ઇઝ DHA ઇક્વેશન વેરીફાઈ કરવાનું. તો એને જો બીજી ભાષામાં જો તમારે લખવું હોય તો એ રીતે લખાય that the variation of equivalent conductance with concentration. અત્યારે જે આપણે કહ્યું ને કે કોન્સન્ટ્રેશન આપણે શું છે કે બદલીએ તો ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ની અંદર કઈ રીતે બદલાય. બરાબર. વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લઈએ આપણે તો કોન્સન્ટ્રેશન બદલીએ મીન્સ કે એને ડાયલ્યુટ કરતા જઈએ તો ડાયલ્યુટ કરીએ તેમ તેમ આયનાઇઝેશન જે છે એનું વધતું જાય આયનો નંબર ઓફ આયન ઇન્ક્રીઝ થતા જાય અને કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ જે છે તમારી ચેન્જ થતી જાય. સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ને માટે તેવું હોતું નહીં પણ છતાં બી તમે સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરતા રહો તો કોન્સન્ટ્રેશનની સાથે જે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે છે એની ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે કઈ રીતે બદલાય છે. સો ધ વેરિએશન ઓફ ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ધી variation of equivalent conductance equivalent generally આપણે શું છે કે લેમ્બડા equivalence લખીએ છીએ equivalent conductance with concentration of a strong electrolyte. દાખલા તરીકે HCl છે કે NaCl છે કે KCl છે કોઈ બી તમે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે છે એ લઈ શકો. In dilute solution is another option is given by a DHA equation by Debye
ઓનસાગર ઇક્વેશન, જેને આપણે કહે છે DHO ઇક્વેશન. અને એ ઇક્વેશન કેવું છે? ઇટ ઇઝ લેમ્બડા ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા 0 માઇનસ A પ્લસ B લેમ્બડા 0 અંડર રૂટ C. આ ઇક્વેશન છે that we have to verify this. આ ઇક્વેશન આપણે શું કરવાનું છે? વેરીફાઈ કરવાનું છે, which relates the equivalent conductance, variation of equivalent conductance of strong electrolytes with dilution. Strong electrolytes ને આપણે જેમ જેમ ડાયલ્યુટ કરતા જઈએ તો એની ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ કઈ રીતે ચેન્જ થાય છે એ એરિયાની અંદર જે છે એ બતાવે છે. તો આ ઇક્વેશન જે છે આપણે શું કરવાનું છે? વેરીફાઈ કરવાનું છે. તો એને માટે આપણે જનરલી શું કરીએ કે આ એ ને બી જે છે, બહુ ડિટેલમાં અત્યારે જવાની જરૂર નહીં. એ અને બી જે છે એ શું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. એ અને બી એ શું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. અને એની વેલ્યુ જે છે એ લગભગ ચલો એને વેલ્યુ હમણાં જવા દો, પણ એની અંદર શું ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે, પછી ત્યાંથી ચાલતા ટેમ્પરેચર છે, ટી છે, વિસ્કોસિટી સોલ્વન્ટ છે, એ બધી બાબતોને અંદર કન્સિડર કરેલી હોય. જે સોલ્વન્ટ લીધો હોય તમે તે સોલ્વન્ટની વિસ્કોસિટી છે, પછી ત્યાંથી ચાલતા એનો ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે, ટેમ્પરેચર છે, એ બધી બાબતો જે છે એ આની અંદર એ ને બી ની અંદર સમાયેલી હોય. મીન્સ કે બધા ફેક્ટર્સ ને શું છે એની અંદર કન્સિડર કરેલા હોય ત્યાં આગળ. બરાબર? તો હવે જે ઇક્વેશન્સ જે વેરીફાઈ કરવાનું છે, તો આ સિમ્પલ ઇક્વેશન્સ જે છે એને વેરીફાઈ કરવાનું છે. તો જરૂર પડશે તમને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સની, જરૂર પડશે તમને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સની. તો શું કરો કે દાખલા તરીકે મેં HCl છે કે NaCl છે કે KCl જે છે એ મેં અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશનના લઈ લીધા. 0.1 છે, 0.01 છે, 0.02 છે, 0.05 છે, જે 4-5 કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ મેં શું કર્યું છે? 4-5 કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ લઈ લીધા છે. અને ત્યાર પછી મેં દરેક સોલ્યુશનના એ લીધા છે, આપણે કન્ડક્ટન્સ મેજર કરી દીધી દરેકની. અને કન્ડક્ટન્સ મેજર કર્યા પછી એની સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ અને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ મેં શોધી નાખી છે. દરેકની સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ અને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ શોધી નાખી. અને ત્યાર પછી આ બધું શું છે? એક્સપેરિમેન્ટલ પાર્ટ છે. એટલે એની અંદર અત્યારે મેં સમજાવ્યું છે એકની એક જ વસ્તુ આવવાની છે કે અવર અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ઓફ ધ ડિફરન્ટ સોલ્યુશન્સ. તમને માનો કે HCl માટે કીધું હશે DHO ઇક્વેશન વેરીફાઈ કરવા માટે, તો HCl ના 4-5 ડાયલ્યુશન બનાવવાના અને દરેકની ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ શોધવાની. અને ત્યાર પછી એ ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ શોધ્યા પછી તમારે શું છે કે એ અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. તો એના માટે શું છે કે આ જે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ એટ ગિવન કોન્સન્ટ્રેશન આપણે એને એમ કહીએ છીએ. તો 0.1 એની ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ કેટલી છે? અહીં ઘડી આ ઇક્વિવેલન્ટ લખી દીધું છે, પણ જ્યારે તમારી પાસે કોન્સન્ટ્રેશન સ્પેસિફિક હોય તો એ વખતે તમારે એને આ લેમ્બડા સી થી દર્શાવવાનું હોય. એટલે તમારી પાસે અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશનમાં લેમ્બડા સી ની વેલ્યુ છે, તો તમારે એક ગ્રાફ પ્લોટ કરવાનો. કયો? કે લેમ્બડા સી અગેન્સ્ટ અંડર રૂટ સી નો ગ્રાફ પ્લોટ કરવાનો. You will get straight line graph. આ શું છે? એક સ્ટ્રેટ લાઈન ગ્રાફ જે છે આ રીતનો તમને મળશે. અને પછી એનો સ્લોપ ને ઇન્ટરસેપ્ટ જે મળશે. આ ગ્રાફને તમે જો આ રીતે કરશો, એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરશો, તો આ શું છે? કોન્સન્ટ્રેશન વાળી ટર્મ્સ છે. હવે અહીં ઘડી કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ 0 છે, તો એને એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરતા આ જે વેલ્યુ તમને મળે એ શું છે? તમારી લેમ્બડા 0 થઈ ગઈ. લેમ્બડા 0 થઈ ગઈ. એને લેમ્બડા 0 બી કહેવાય અથવા તો લેમ્બડા ઇન્ફાઇનાઇટ બી કહેવાય. તો એ વેલ્યુ એકચ્યુઅલી શું છે? એ કે મેં એક સોલ્યુશન લીધું અને સોલ્યુશન ને શું છે કે ડાયલ્યુટ કરતો ગયો, ડાયલ્યુટ કરતો ગયો. મેં એને એટલું ડાયલ્યુટ કર્યું એનું કોન્સન્ટ્રેશન 0 થઈ ગયું.
અને એટલું ડાયલ્યુટ કર્યું કે એનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે તે 0 થઈ ગયું. દાખલા તરીકે મેં શું છે કે થોડી સુગર લીધી હોય અને સુગર લઈને પછી એને 1 લીટર પાણીની અંદર મેં ડિઝોલ્વ કરેલી હોય, પણ પાણી એટલું નાખતો ગયો કે એનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે તે 0 થઈ ગયું. બરાબર, એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થઈ ગયું? 0 થઈ ગયું. કહેવાનો મતલબ કે દાખલા તરીકે મેં એસિડિક એસિડ લીધો, તો એસિડિક એસિડ ની અંદર H+ અને CH3COO- આયન છે. હવે વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે, તો વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે તો અંદર એસિડિક એસિડ બી આયનાઇઝેશન થવા વગરનો પડ્યો હશે અંદર. પણ હું જ્યારે સોલ્યુશનને ડાયલ્યુટ કરું છું, તો ડાયલ્યુટ કરીશ તો શું થશે કે આ એસિડિક એસિડ જેનું આયનાઇઝેશન નહીં થયું એનું બી આયનાઇઝેશન થવાનું ચાલુ થશે. હું ડાયલ્યુટ એટલું કરતો જાઉં કે આ બધો એસિડિક એસિડ જે છે એ H+ અને CH3COO- ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય. તો હવે એ વખતે સોલ્યુશનની અંદર એસિડિક એસિડ નથી રહ્યો. કેમ? કારણ કે બધો એસિડિક એસિડ આયનની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયો. તો એ વખતે આપણે એમ કહી શકીએ કે એસિડિક એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ કેટલું થઈ ગયું છે? 0 થઈ ગયું છે. અને એ વખતે એની કન્ડક્ટન્સ જે છે એને આપણે કહે છે કે ઇન્ફાઇનાઇટ ડાયલ્યુશન અથવા તો 0 કોન્સન્ટ્રેશન. અને મેં ત્યાં સુધી નાખ્યું, એને ઇન્ફાઇનાઇટ ડાયલ્યુટ કર્યું, ઇન્ફાઇનાઇટ ડાયલ્યુટ કર્યું અથવા તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન 0 થયું ત્યાં સુધી એને મેં ડાયલ્યુટ કર્યું. અને એ વખતે જે મને કન્ડક્ટન્સ મળી ધેટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ at 0 concentration or equivalent conductance at infinite dilution. તો એ વેલ્યુ જે મારે એને શોધવાની છે, તો મેં શું છે કે લેમ્બડા c અગેન્સ્ટ √c નો ગ્રાફ પ્લોટ કર્યો, અને ગ્રાફ પ્લોટ કર્યા પછી મને સ્ટ્રેટ લાઇન ગ્રાફ મળશે, તો એનો ઇન્ટરસેપ્ટ બી મને મળશે એ રીતે. હવે આ શું છે, અહીંયા ઘડી 0 કોન્સન્ટ્રેશન છે અને કોન્સન્ટ્રેશન આ ડિરેક્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે. અહીંયા ઘડી 0 કોન્સન્ટ્રેશન, તો આ 0 કોન્સન્ટ્રેશને મને જે કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ મળી એ મારી λ0 અથવા તો λ ઇન્ફાઇનાઇટ વેલ્યુ થઈ ગઈ કહેવાય. બરાબર, λ0 અથવા તો λ ઇન્ફાઇનાઇટ. તો ઇન્ટરસેપ્ટ છે મને શેની વેલ્યુ આપી? λ0 ની વેલ્યુ આપી. બરાબર, અને ત્યાર પછી નો સ્લોપ જે છે, આ ઇક્વેશન જે છે ઇક્વેશન અને y = mx + c ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું આપણે, તો એ સ્લોપ જે છે એ તમને -a + b λ0 બરાબર થઈ જશે. બરાબર, a + b λ0 બરાબર થઈ જશે. પછી તમને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ની વેલ્યુ જે છે એ આપેલી હોય, ને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ ની વેલ્યુ જે છે શેની? λ0 ની. એ તમારી પાસે વેલ્યુ હોય. દાખલા તરીકે 25 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરે આપણે માનો કે એની વેલ્યુ જે શોધવાની છે, તો HCl ની માટે લગભગ 416 ની આજુબાજુ છે એ રીતે કરી. બરાબર, KCl દરેકની માટેની શું છે કે એ વેલ્યુ જે છે એ તમને આપેલી હોય. હવે આથી આ છે તે ટેબલની વેલ્યુ છે તમારી પાસે. દાખલા તરીકે આપણે HCl માટે વેરીફાઈ કરવા માટે DHA ઇક્વેશન વેરીફાઈ કરવું છે. બરાબર, આપણે DHA ઇક્વેશન જે છે એ વેરીફાઈ કરવું છે HCl માટે. તેની λ0 વેલ્યુ તમને ખબર છે 4106. હવે તમે આખું એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો અને પછી તમે એની વેલ્યુ જે છે એ શોધી નાખી. કઈ? આ ગ્રાફ ઉપરથી λ0. બરાબર, તો આ વેલ્યુ તમારી કેટલી આવે છે? દાખલા તરીકે 416 ને મેચ થતી હોય તો DHA ઇક્વેશન જે છે HCl માટે તમારું વેરીફાઈ થઈ ગયું કહેવાય. તમે HCl લો, NaCl લો, KC લો, કોઈ બી સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લો તમે, તો એ રીતે જો તમને λ0 ની વેલ્યુ જો મળી જતી હશે, તો વી કેન સે ધેટ આ જે વેલ્યુ જે છે એકબીજાને મેચ થતી હશે, તો આપણે કહીએ કે DHA ઇક્વેશન જે છે એ વેરીફાઈ થઈ ગયું છે. બરાબર, તો આ રીતે તમારે શું છે કે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ માટે ડીબાય હકલ જે ઓનસાગર ઇક્વેશન જે છે એને આપણે વેરીફાઈ કરી શકીએ. અત્યારે મેં તમને જે બી સમજાવ્યું એની અંદર સૌથી અગત્યનું જે છે તે એ વોટ ઇઝ કન્ડક્ટન્સ, what is equivalent conductance, what is molar conductance, how we can determine the specific conductance, equivalent conductance, molar conductance, what is cell constant, how we can determine the cell constant. આટલી 5-6 વસ્તુ તમને આવડી ગઈ ને. સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કોને કહેવાય,
વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કોને કહેવાય, બરાબર. ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ એટ ઇન્ફાઇનાઇટ ડાયલ્યુશન અથવા તો ઝીરો કોન્સન્ટ્રેશન કોને કહેવાય. આટલી બધી થોડી કન્ડક્ટન્સને રિલેટેડ તમને સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, ડાયલ્યુશનની સાથે એની અંદર કન્ડક્ટન્સની અંદર કઈ રીતે ચેન્જ આવે, ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સિસ જે છે એ કઈ રીતે બદલાતા હોય, બરાબર. ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ છે, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ છે, ડાયલ્યુશનની સાથે કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થતી હોય, આટલી બધી તમને 8-10 બાબતો જો આવડી ગઈ તો એનો મતલબ એ થયો કે કન્ડક્ટન્સને રિલેટેડ મોટાભાગની બાબતો જે છે એ તમે ક્લિયર છો. મીન્સ કે એટલી વસ્તુ તમને શું છે કે તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર છે. આટલી વસ્તુથી તમે શું છે કે માહિતગાર છો. આપણે સીધી ભાષામાં જો કહીએ તો એ રીતે. પછી વાત રહેશે કે તમને જે સ્પેસિફિક એક્સપેરિમેન્ટ આપ્યો તો સ્પેસિફિક એક્સપેરિમેન્ટની અંદર શું થવાનું છે એ HCl એસિડિક એસિડનું મિક્સચર આપ્યું હોય કે NH4OH આપ્યો હોય કે સિંગલ HCl આપ્યો હોય, NaOH સામે ટાઇટ્રેશન કરવાનો હોય, આ તમને બેઝિક બાબતો આવડતી હોય ને તો ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ યુ કેન ઇઝીલી એક્સપ્લેન. બધી જ વસ્તુ તમે શું છે કે એને એક્સપ્લેન કરી શકો એ રીતે, બરાબર. તો આટલી બાબતો જે છે એ તમને આવડતી હોવી જોઈએ, બરાબર. સો આઈ હોપ કે તમને DHA ઇક્વેશન, સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સને માટે કઈ રીતે વેરીફાઈ કરવાનું તો એ તમને શું છે કે અત્યારે મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી થોડા આઈડિયા આવ્યો હશે એ રીતે, બરાબર. પ્રેક્ટિકલ લેબની અંદર કર્યા હોય તો થોડો વધારે ફેર પડે એ રે, પણ અત્યારે થિયરી મેં તમને જે થોડી સમજાવી તો એનાથી તમને થોડો એટલો તો આઈડિયા આવ્યો હશે કે હાઉ વી કેન વેરીફાઈ ધી DHA ઇક્વેશન, બરાબર, ફોર સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હવે બીજો એક્સપેરિમેન્ટ જે છે that is to determine the hydrolysis constant of salt of strong acid and weak base aniline hydrochloride, બરાબર. જનરલી આ પ્રેક્ટિકલ જે છે ને તે આખો દિવસ કરાવવો હોય તો થાય. હવે 6 કલાકનો પ્રેક્ટિકલ છે એ 6 કલાકનો પ્રેક્ટિકલ જે છે એ કરાવવો હોય તો કઈ રીતે કરાવાય તો કે તમને એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ જે છે આ શું છે, સોલ્ટ છે. એનિલિન વીક બેઝ છે, બરાબર. એની અંદર તમે HCl નાખશો, સ્ટ્રોંગ એસિડ નાખશો તો એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ બને. જનરલી અમે શું કરીએ કે તમને સીધો દાખલા તરીકે NH4OH લઈ લઈએ, NH4OH લઈ લઈએ અને એની અંદર HCl નાખીએ તો સોલ્ટ બનશે NH4Cl, બરાબર. તો આ બી સોલ્ટ છે. તો NH4Cl તમને શું છે કે જે સોલ્ટ છે હું ડાયરેક્ટ આપી દઉં તો એનો હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ શોધવું હોય તો શું થાય, બરાબર. હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ કે આ સોલ્ટ જે બન્યો છે તમારો એનું પાણી સાથે રિએક્શન થાય H2O, બરાબર. અને તમને શું છે કે NH4OH અને HCl મળે, NH4OH અને HCl મળે જે બેઝ અને સોલ્ટ છે એ. તો એના માટેનો જે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ છે આ હાઇડ્રોલિસિસ થયું એટલે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધવાનું છે. અહીંયા તમને NH4Cl માનો કે તૈયાર આપી દીધો છે તો તમારે કંઈ કરવાનું નહીં, એનું સોલ્યુશન બનાવીને સીધી એની કન્ડક્ટન્સ કે જે મેઝર કરવાનો હોય ને એનો જે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધાઈ જાય. અમે જનરલી શું કરીએ, વીક બેઝ એનિલિન જે છે એ તમને આપીએ અને પછી HCl તમને આપી દઈએ અને એને કહીએ કે ભાઈ તમે HCl ને એનિલિન ને ભેગા કરો અને સોલ્ટ જે છે તમે જાતે બનાવો, એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ. એટલે એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ બનાવશે. એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ બનાવશો એટલે એ કામ એટલું સહેલું નથી. એ જે પ્રેસિપિટેટ્સ મળ્યા તમને એ પ્રેસિપિટેટ્સ ની અંદર બહુ બધી ઇમ્પ્યોરિટી હોય. તો પહેલા એ બધા આયનની ઇમ્પ્યોરિટીને તમારે વોશ કરવાની. બધી આયનની ઇમ્પ્યોરિટી વોશ કરો એટલે પ્યોર તમને એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ જે છે એ મળે, બરાબર. અને પછી એ એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડનું આયન ડિસોસિએશન મીન્સ કે હાઇડ્રોલિસિસ થાય, પાણીની અંદર એની સાથેનું ડિઝોલ્યુશન થાય, તમને આયન મળે ને કન્ડક્ટન્સ મળે. જો તમે આને બરાબર પ્રોપર વોશ ના આપ્યા હોય અને એ સોલ્ટની અંદર જો બધી ઇમ્પ્યોરિટી રહેલી હોય આયનની તો જેવું સોલ્યુશન બનાવશો એટલે બધા આયનો અંદર સોલ્યુશનમાં જતા રહે એટલે બધા કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ આપશે એટલે તમારી વેલ્યુ જે છે એ ખોટી આવશે એ રીતે, બરાબર. તો એક કામ જે છે તે એ રહ્યું એ કે એને શું છે કે પ્રોપર વોશ કરવાના એ રીતે, બરાબર. અને ત્યાર પછી પ્રોપર વોશ કર્યા પછી જે તમને એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ જે બને એ તમને શું છે કે
આપણે એને શું કહીએ છીએ કે તમને આગળના એક્સપેરિમેન્ટમાં કામ લાગે એ રીતે. એટલે આ કામ તમને અમે સોંપીએ ને તો લગભગ 2-3 કલાક નીકળી જાય તમારા. એનિલીન લઈને HCl ની સાથે સોલ્યુશન બનાવવાનું, પછી જે પ્રેસિપિટેટ્સ આવે તેને વોશ આપવાના, પછી આપણે પર્ટિક્યુલર કોન્સન્ટ્રેશન વાળું સોલ્યુશન લેવાનું છે. તો જ્યારે વોશ આપ્યો હશે તો જેમ તમે ઓર્ગેનિક ની અંદર પ્રિપરેશન ને બધું કરતા હશો તો એ હંમેશા શું છે કે એની અંદર પાણી કે એનું કન્ટેન્ટ હોય તો એને આપણે પુષ્કળ ડ્રાય કરવી પડે કે એની અંદરનું સેજ બી પાણી કે બીજું ના હોય, એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ જ હોવું જોઈએ. ત્યારે એ પાવડર પ્રોપર તમે લઈ અને પછી એનું જે ડિઝાયર્ડ કોન્સન્ટ્રેશનમાં સોલ્યુશન બનાવવાનું હોય તે તમે બનાવી શકો. એટલે આ પ્રોસેસ આખી છે. જેમ સોડિયમ ક્લોરાઇડ લેબની અંદર તમને ડાયરેક્ટ આપી દઈએ અને પછી કે ભાઈ ડાયલ્યુશન બનાવો ને DHA ઇક્વેશન વેરીફાઈ સોરી એનો જે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધી નાખો. અહીં ઘડી અમે એક્ઝામની અંદર શું છે કે આખી પ્રોસેસ તમને 4-5 કલાકની આઈડિયા પ્રેક્ટિકલની હોય. એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ પણ જાતે બનાવવાનો પછી આખી મેથડ જે છે એ જાતે કમ્પ્લીટ કરવાની એ રીતે કરી. અત્યારના સંજોગોમાં શું છે કે હવે આપણી પાસે આખા દિવસના ટાઈમ ના હોય એટલે તમને સીધું કહીએ કે પેલો આ એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ આપેલો છે, તમે આ સોલ્યુશન બનાવો, સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ શોધો, ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ શોધો અને આગળના કામ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવી રીતે. બરાબર. તો આ જે છે એ આપણે શું છે કે આને માટેનો જે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધવાનું છે. 2-3 દિવસની અંદર શું છે કે તમને બધા પ્રેક્ટિકલ જે છે એ આને રિલેટેડ હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઈશું. ટાઈમની એવી આપણી પાસે એવું કોઈ બંધ નહીં, ઓનલાઈન છે એટલે ગમે ત્યારે 5 વાગે બેસી ગયા હશે ને તો કલાકની અંદર કોઈ એક્સપ્લેન કરવું હશે તો થઈ જશે. બરાબર. પણ અત્યારે મેં શું છે કે કંડક્ટોમેટ્રીનું બેઝિક બાબતો જે છે મેં તમને એક્સપ્લેન કરી. પોટેન્શિયોમેટ્રીની, પીએચમેટ્રીની, કાઇનેટિક્સની જે એક્સપેરિમેન્ટ છે ને દરેકની શું છે કે શરૂઆતનું મારું આવી રીતનું લેક્ચર જે છે ને થોડું બેઝિક બાબતો મેં સમજાઈ હશે. એક્ઝામમાં તમને એ જ કામ લાગવાની છે. બરાબર. કારણ કે કન્ડક્ટન્સ વેલ્યુ છે, પછી સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે, સ્પેસિફિક ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ છે, દરેકની અંદર ચેન્જીસ આવે ને રિલેટેડ જેટલી બી બેઝિક બાબતો છે એની જ અંદરથી શું છે કે તમને એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના છે. તમે અત્યારે આટલી તમને શું છે કે એક એક્સપેરિમેન્ટ નું કર્યું છે. આવતીકાલે શું છે કે પરિભાષા તમને આ હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એનિલ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ નું કઈ રીતે શોધવાનું એ હું તમને બતાવીશ. સિમ્પલ કામ જે છે એ આપણું એ છે કે હાઉ ટુ ડિટરમાઇન ધી સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ અને ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટન્સ. તમને એ વસ્તુ મળી જાય પછી એની અંદર બીજું કંઈ કરવાનું હોતું નથી. બરાબર. તો આ હું તમને શું છે કે આવતીકાલે હું તમને ફરી પાછો ટાઈમ આપીશ ને તો એ પ્રમાણે જે છે તે શોધી નાખવાનું છે. અત્યારે હું એને ખાસ બહુ ડિસ્કસ નહીં કરતો. એની લઈએ એની અંદર HCl નાખીએ તો તમને દાખલા તરીકે C6H5NH2 એનિલિન. બરાબર. એની અંદર હું માનો કે HCl નાખું તો મને એ જે છે જેને આપણે કે સોલ્ટ ને વોટર C6H5NH4Cl આ જે સોલ્ટ જે છે એ તમને મળશે એ રીતે. બરાબર. C6H5NH3Cl આ સોલ્ટ જે છે એ તમને મળશે અને પછી એ સોલ્ટ જે છે NH3 આ એક અહીં ઘડી NH3Cl જે મળ્યો એની અંદર તમે પાણી નાખીને એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો C6H5NH3OH પ્લસ HCl. બરાબર. તો હવે જેવું એનું હાઇડ્રોલિસિસ થયું એટલે તમને એક આ પાર્ટ મળ્યો, એક આ પાર્ટ મળ્યો, તેને લીધે તમને કન્ડક્ટન્સ મળશે. તો એ કન્ડક્ટન્સ ઉપરથી તમારે શું છે કે એનો જે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધવાનું છે. દાખલા તરીકે આપણે શરૂઆતમાં મેં આ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું લીધું એ રૂઆ તો કે C જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન લીધું છે. જે મેં તમને થિયરી બધી આગળ બતાવેલી હતી. તો હાઇડ્રોલિસિસ પહેલાનું આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હશે? 0 હશે. આ કોન્સન્ટ્રેશન બી 0 હશે. માનો કે એનો ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન આલ્ફા જે છે આનો એને જો આલ્ફા ગણી લઈશું તો આલ્ફા ઇન્ટુ C જેટલું એનું એને ડિસોસિએશન થયું હશે. તેવી જ રીતે આલ્ફા ઇન્ટુ C જેટલો HCl અંદર મળ્યો હશે. તો એનો અર્થ એ કે તમારી પાસે C કોન્સન્ટ્રેશન જે હતું સોલ્ટનું એની અંદરથી આલ્ફા ઇન્ટુ C જેટલો સોલ્ટ જે છે એનું
હાઇડ્રોલિસિસ થઈ ગયું એ રીતે. તો તમારી પાસે અંદર બચ્યો કેટલો હશે? 1 માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ સી. બરાબર. તો એ જે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ તમારે લખવાનો છે આ ડિવાઇડેડ બાય ધીસ. તો જે તમને વેલ્યુ મળશે એની ઉપરથી તમારે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધવાનો. એની અંદર આલ્ફા જે છે એ શું છે? ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન છે. ડિગ્રી ઓફ એ ઓસ્વાલ્ડ ડાયલ્યુશન નો લો ને બધું છે એના પરથી. હવે આને આગળનું જે છે ને સિમ્પલ જ છે. કાલે હું તમને ફરી પાછો ટાઈમ આપીશ તો એના વિશે થોડું એક્સપ્લેન કરીશું. બરાબર. પછી કાઇનેટિક છે, પોટેન્શિયોમેટ્રી છે. દાખલા તરીકે પીએચ મીટર કરવાનો હોય તો પીએચ ની તો શું છે કે બહુ ડિટેલમાં નહીં. આપણી પાસે એક એસિટિક એસિડ આપ્યો છે દાખલા તરીકે CH3COOH આપ્યો છે. એનો કે શોધવાનો છે. ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધવાનો છે. બરાબર. તો ઇક્વેશન તમારી પાસે આ છે. હેન્ડરસન ઇક્વેશન આ છે. પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીકે પ્લસ લોગ salt upon acid. pH is equal to pK plus log salt upon acid. આપણો main aim જે છે તે આ છે that we want to determine the pK. What is pK? pK is nothing but it is minus log k. તો આ pK મળી જાય તો એની ઉપરથી k જે છે આપણે ઇઝીલી મળી જાય. હવે એક્સપેરિમેન્ટ કયો છે? pH મીટરનો છે. એટલે આપણે શું કર્યું કે એસિડનો એસિટિક એસિડનો શોધવાનો છે. તો મેં એસિટિક એસિડ લીધો પછી એને બેઝની સાથે ટાઇટ્રેટ કર્યું. બરાબર. તો મને શું મળ્યું હશે? સોલ્ટ અને વોટર મળ્યું. એસિડ બેઝની વચ્ચે રિએક્શન થાય તો સોલ્ટ અને વોટર મળશે. એવી દાખલા તરીકે મેં 10 ml એસિટિક એસિડ લીધો 0.1 નોર્મલ. 10 ml એસિટિક એસિડ લીધો 0.1 નોર્મલ. અને બેઝનું કોન્સન્ટ્રેશન મેં કેટલું નાખ્યું છે? 0.1 નોર્મલ જ લીધું છે. એનો મતલબ એ કે જ્યારે એની અંદર 10 ml નાખીશ બેઝ તો ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટ આવી જશે. તો એ વખતે સોલ્ટ અને વોટર મને મળશે. ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટ આવે એનો અર્થ એ કે હવે એની અંદર એસિટિક એસિડ અને બેઝ નથી. એ વખતે સોલ્ટ અને વોટર થઈ ગયો હશે. નહીં ઘડી મેં 10 ml લીધો છે બેઝ. બરાબર. એની અંદર 10 ml નાખ્યું તો એસિડ ને બેઝ ની વચ્ચે ન્યુટ્રલાઇઝેશન થઈ સોલ્ટ ને વોટર બની ગયા. પણ જો એની જગ્યાએ જો હું 10 ml ને બદલે જો 5 ml નાખીશ બેઝ તો શું થશે કે 5 ml એ અડધો એસિટિક એસિડ નું ન્યુટ્રલાઇઝેશન થઈ ગયું હશે. એટલે અડધો એસિટિક એસિડ બાકી હશે અને એના ઇક્વિવેલન્ટ એમાઉન્ટ ની અંદર અડધો સોલ્ટ જે છે એ સામે બન્યો હશે. બરાબર. અડધો સોલ્ટ અને અડધો એસિડ અને ન્યુટ્રલાઇઝેશન વગરનો બાકી હશે. તો હું શું કરીશ કે એક ગ્રાફ પ્લોટ કરીશ pH અગેન્સ્ટ વોલ્યુમ. pH અગેન્સ્ટ વોલ્યુમ. તો જેમ જેમ તમે એની અંદર બેઝ નાખતા જશો તેમ તેમ pH તમારી વધતી જશે એ રીતે ઘડી. બરાબર. એસિડ ની અંદર એ નાખતા જશો તો બે વધતી જશે એ રીતે. તો એક પોઈન્ટ એવો આવશે દાખલા તરીકે હું ગ્રાફ પ્લોટ કરું ડેલ્ટા પીએચ બાય ડેલ્ટા વી અગેન્સ્ટ વોલ્યુમ તો મને ગ્રાફ જે છે એ આ રીતનો મળશે. આ શું છે? એન્ડ પોઈન્ટ છે. આનાથી બધા તમને ખબર જ છે આ એન્ડ પોઈન્ટ છે. હેલો હેલો. યસ સર. તો એ એન્ડ પોઈન્ટ મેં આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું તમે કેટલું છે? 10 ml છે. એ વખતે બધો એસિડ જે છે એ સોલ્ટ ની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયો. તો એનો મતલબ એ કે જ્યારે મેં 5 ml નાખ્યું હશે એની અંદર અડધો એસિડ હશે અને અડધો સામે સોલ્ટ બન્યો હશે. અડધો એસિડ અને અડધો સોલ્ટ બન્યો હશે. તો હું શું કરીશ કે આ ઇક્વેશન જે છે pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ pK. તો મને કે શોધવું હોય તો મને આટલી વેલ્યુ જોઈએ. pH ની વેલ્યુ જોઈએ, સોલ્ટ અને એસિડ ની વેલ્યુ જોઈએ. તો સોલ્ટ અને એસિડ નો રેશિયો મને મળી જાય, pH મને ખબર પડી જાય તો pK મળી જાય. પણ આની અંદર હું શું છે કે એક ટ્રીક અપનાવું છું. તો કે 5 ml શું થાય છે કે સોલ્ટ અને એસિડ નું વેલ્યુ કેવી થઈ જાય છે? સરખી થઈ જાય છે પ્રમાણ. એટલે હું શું કરીશ કે
આ જે છે એ માનો કે 10 ml છે, એ તો તમારું એન્ડ પોઈન્ટ છે. 5 ml સોલ્ટ અને એસિડ નું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થઈ જાય છે? સરખું થઈ જાય છે. તો હું શું કરીશ, હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટે પીએચ કેટલી એ હું શોધી નાખીશ. હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટે એટ હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટ તો શું કર્યું, પીએચ શોધી નાખીશ. તો હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટે શું થશે કે સોલ્ટ અને એસિડ નું કોન્સન્ટ્રેશન સરખું હશે, તો log1 તમારો 0 થઈ જશે. તો એ વખતે પીએચ જે છે એ તમારી પીકે બરાબર થઈ જશે. બરાબર. તો એક વખત જો તમને પીએચ મળી જાય, આ પીએચ જો મળી જાય તો એ પીએચ એના બરાબર છે, પીકે બરાબર છે. અને પીકે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ log કે. તો એની ઉપરથી તમને કે જે છે એ ઇઝીલી મળી જાય. બરાબર. તો આ સિમ્પલ મેથડનો ઉપયોગ કરીને પછી એ તમને છે તે મોનોક્લોરો એસિડિક એસિડ આપ્યું હોય કે બેન્ઝોઇક એસિડ આપ્યું હોય કે જે બી એસિડ આપ્યું હોય, એસિડિક એસિડ આપ્યું હોય, જે બી એસિડ આપ્યું હોય, વીક એસિડ જો તમને આપ્યું હોય તો એનો ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ તમે આ રીતે શોધી શકો. આને રિલેટેડ થોડી થિયરી જે છે હું તમને શું છે કે પછી સમજાવીશ. બરાબર. દરેક સ્ટુડન્ટ્સને કોઈ તકલીફ પડે છે ખરી કે અત્યારે ઓનલાઈન આપણે ભણાવીએ છીએ એમાં? હેલો હેલો હેલો. Yes, sir. બધાને કંટ્રોલ આવે છે કે વચ્ચે વચ્ચે છોડીને જતા રહે છે કે નેટના પ્રોબ્લેમ આવે? તમને પાછા બહુ ભણાવે તો એ જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે પાછો, કે બહુ બધું ડિટેલમાં ભણાવવા જાય તો તમે કંટાળી જાવ. હા, પણ ધ્યાન રાખજો, મેં અત્યારે જે એક્સપ્લેન કર્યું છે ને એ જો તમને ધ્યાન રહ્યું હશે ને તો અત્યારે તો શું 5 વર્ષ પછી કશે જશો ને તો એ તમને કામ લાગશે એ રીતે. કારણ કે કોઈ બી બાબત, ફંડામેન્ટલ બાબતો કંડક્ટોમેટ્રીને રિલેટેડ મેં તમને અત્યારે જે ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે ને એ જ વસ્તુ કામ લાગવાની છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ધ્યાન રાખજો એ. કારણ કે લેક્ચરમાં બી એવું હોય કે તમને બહુ વધારે ભણાવે ને તો તમને કંટાળો આવે. અત્યારે આ પ્રેક્ટિકલ ની અંદર બી એવું થાય છે. અત્યારે મેં આ તમને ડિસોસિએશન પીકે વેલ્યુ શોધવાની હતી અને 2 મિનિટ લાગી એવી સમજાવતા કે ભાઈ ટાઇટ્રેશન કરો, એન્ડ પોઈન્ટ શોધી કાઢો, હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટે પીએચ શોધી નાખો, પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીકે થઈ જાય, કે શોધી નાખો. 1 મિનિટ મને તમને લાગી. એની અંદર બીજી બધી વસ્તુઓ બી બહુ બધી સમજાવવાની હોય છે, તો એ અગત્યની છે. બાકી તો આ તો સિમ્પલ છે. બરાબર. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે આવતીકાલે હું તમને ફરી પાછો ટાઈમ આપીશ અને જોઈશું કયા પ્રેક્ટિકલ એક્સપ્લેન થાય છે એવા. બરાબર. એની લીન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ છે, કાઇનેટિક્સને રિલેટેડ છે, પોટેન્શિયોમેટ્રી રિલેટેડ છે, જે બી હશે એ આપણે એક્સપ્લેન કરીશું. અને 2-3 દિવસમાં, 2-4 દિવસની અંદર, 2-3 દિવસની અંદર લગભગ શું છે કે તમને એક્ઝામમાં પૂછાય એટલું તમને શું છે કે એક્સપ્લેન કરી દઈશું. એવું બી ના થાય કે હું બધા પ્રેક્ટિકલ એક્સપ્લેન કરી દઉં તો પછી તમારા માટે ભણવાનું લાંબુ થઈ જાય. 7-8 એક્સપેરિમેન્ટ જે અગત્યના હશે એટલા કરાવી દઈશું આપણે અને પછી એના આધારે શું 2-3 દિવસમાં એક્સપ્લેન કરવાનું છે. તમારી એક્ઝામ બી તરત જ લેવાની છે પાછી. બરાબર. ધ્યાન રાખજો. જેમ જેમ ચાલે છે ને સાથે સાથે તૈયારી રહેજો, કારણ કે તરત જ ઇન્ટરનલ એક્ઝામ આ જેવું પતશે ને 2-4 દિવસમાં એટલે ઇન્ટરનલ એક્ઝામની તરત તમારો પ્રોગ્રામ મુકાઈ જશે. ને ઇન્ટરનલ પ્રોગ્રામ મુકાશે એટલે તરત તમારી ફાઇનલ એક્ઝામનો બી પ્રોગ્રામ તરત મુકાઈ જ જવાનો છે. એટલે 30મી પહેલા તો લગભગ બધું શું છે કે ક્લિયર થઈ જશે તમારી એક્ઝામ. અમારા માટે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ જે છે તે એ છે કે સેમ 3 જો સેમ 3 ની એક્ઝામ અત્યારે પ્રેક્ટિકલ એક્સપ્લેન કરવામાં ટાઈમ લાગે, પછી ઇન્ટરનલ એક્ઝામ લઈએ એમાં ટાઈમ આપીએ તો એમાં વધારે ટાઈમ જાય, ત્યાર પછી પાછી એક્સટર્નલ લઈએ તો એક્સટર્નલમાં જો તમને ટાઈમ આપવા જઈએ તો એમાં ટાઈમ જાય. એક્સટર્નલ લીધા પછી યુનિવર્સિટીને રિઝલ્ટ સબમિટ કરીએ તો યુનિવર્સિટી મહિના પછી રિઝલ્ટ આપે. અને જો અત્યારે ઓલરેડી ટર્મ શરૂ થઈ ગયેલી છે, જો યુનિવર્સિટી રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવામાં, કારણ કે સેમ 3 ની અંદર તમારી બ્રાન્ચ સિલેક્ટ કરવાની છે, સેમ 2 નું રિઝલ્ટ આવે ત્યાર પછી તમારું બ્રાન્ચ સિલેક્ટ થાય. અને આવું બધું કરવા જઈએ, બધું વ્યવસ્થિત કરવા જઈએ ને તો કદાચ દિવાળી આવી જાય, વેકેશન આવી જાય. એટલા માટે અત્યારે શું છે કે તમારું સેમ 3 થોડું વ્યવસ્થિત થાય. લેબની આપણી પાસે ફેસિલિટી નથી એટલે ઓનલાઈન પ્રેક્ટિકલ લઈને ઇન્ટરનલ એક્ઝામ ને એક્સટર્નલ એક્ઝામ તમારી શું છે કે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. એટલે લગભગ જેટલું બને એટલું જલ્દી પૂરું કરી દઈએ તમારું, તો યુનિવર્સિટી રિઝલ્ટ જો સેમ 2 નું ટાઈમલી આપી દે તમને તો પછી સેમ 3 તમારું રેગ્યુલર જે છે એ બ્રાન્ચ સિલેક્ટ કરીને ચાલુ થઈ ગયું. બરાબર. તો થોડું મુશ્કેલી તો છે પણ સાથે થોડું કોઓપરેટ કરશો ને એ તો થઈ જશે એ. અને જે બી ચાલતું એ તમારે અગત્યનું છે કે ધ્યાન આપવાનું છે અને ભણવાનું છે એ.
એની ઉપર થોડું કોન્સન્ટ્રેટ રહેજો. અત્યારે જેટલું એક્સપ્લેન કર્યું કંડક્ટોમેટ્રીમાં ક્વેશ્ચન એની જ અંદરથી આવતા હોય, ધ્યાનમાં રાખવાનું અત્યારે. બરાબર. પછી હવે આવતીકાલે હું કોઈ એક્સરસાઇઝ કરું ને તેની અંદરનો કોઈ એક જ પોઈન્ટ હોય તો વસ્તુ અલગ છે, પણ બેઝિક બાબતો જે છે એ જનરલી એક્ઝામની અંદર જ્યારે એમસીક્યુ ટાઈપના હોય આ જ ક્વેશ્ચન પૂછાય. અત્યારે એક્ઝામમાં શું પૂછવાનું છે કંડક્ટોમેટ્રીનું લગભગ મોટા ભાગનું આપણે એક્સપ્લેન કરી દીધું એ રીતે. બરાબર. તો કાલે હું ફરી પાછું શું છે કે એક લેક્ચર આવી જે રીતે લઈ લઈશ 10:30 ની આજુબાજુ. પણ જ્યારે બહુ ઓછા સ્ટુડન્ટ અંદર એટેન્ડ કરતા હોય ને તો આપણને શું છે કે એટલી મજા નહીં આવી રહી. કેમ? કારણ કે તમને બધાને ક્વેશ્ચન આન્સર આપી દો તો તમને લેક્ચર લેવાની બી જરૂર નહીં મળે રહી. અને એટલા માટે જ તમને શું છે કે એમએસસી કર્યા પછી કોઈ 5,000 રૂપિયા નોકરી નહીં રાખતી એ રીતે. બરાબર. સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ જે છે તે આ છે. તમને વધારે ભણાવે તો એ પ્રોબ્લેમ, ના ભણાવે તો એ પ્રોબ્લેમ. તમને ખાલી ક્વેશ્ચન આન્સર આપી દો તમે તો બધા ખુશ થઈ જાય. થિયરી સાથે તમને કઈ લેવા દેવાની. ક્લાસની અંદર બી સાહેબ તમને કોઈ ક્વેશ્ચન આપશે, કારણ કે તમે વર્ષોથી એવી જ રીતે ભણતા આવ્યા છે. તો કોઈ ક્વેશ્ચન આપવાનો ને પછી સમજાવવાનો. તમે પ્રિન્સિપલ ને થિયરી ડિટેલમાં તો ભણવાનું કોઈ દિવસ તમે મનમાં લીધું જ નહીં એ રીતે. અને એને લીધે તમને બધાને પ્રોબ્લેમ થાય છે. બીએસસી કરીને આવ્યા તો એ કોરા, એમએસસી કરીને નીકળશો તો એ કોરા. અને જે રેગ્યુલર ચાલતું હોય ત્યારે તમે કોરા હોય. અત્યારે તો ઓનલાઈન ચાલુ છે તો ધ્યાન રાખજો કે તમે શું હાલત થતી હોય. બરાબર. એટલે તમે જે મહેનત કરશો ને એ જ દેખાવાની છે. અમે આગળ જેટલી બી માથાકૂટ કરે ત્યારે એક સિમ્પલ કંડક્ટોમીટર સમજાવવામાં મેં લગભગ 1-1.5 કલાક લઈ લીધું. ક્લાસની અંદર જે લેબની અંદર આવતા હશે ને તો આ જ વસ્તુ તમને છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને દરેક બાબતોની સાથે તમને બતાવતા જઈએ અને કરાવતા જઈએ. પણ છતાં બી અત્યારે શું છે કે થોડી થિયરી વધારે આપણે એક્સપ્લેન કરીએ. પેલાની અંદર તમને શું છે કે પ્રેક્ટિકલી જે વસ્તુ અગત્યની હોય એ વસ્તુ તમને બતાવી દઈએ. બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો, મહેનત તમારે જાતે કરવાની છે. તમે મહેનત કરેલી હશે ને એ જ દેખાવાની છે. મારી મહેનત નહીં દેખાવાની અંદર. બરાબર. ચલો, ઓલ ધી બેસ્ટ. હેવ એ નાઇસ ડે. બરાબર. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવતીકાલે ફરી પાછો ટાઈમ તમને આપીશ. બરાબર. બંધ કરીએ મીટિંગ અત્યારે.